Ubande, frater and soror throughout the globe. Welcome back. We continue NoSam Group YouTube channel for consecutive 8th week. Thank you all that you have already subscribed or seen our videos. Today's live, the language we will be speaking, it will be a mix between English and Greek. I must inform you that we've already done, let's say, a cycle of test rides, riding 3 naked bikes, the Z900 and the Z900 retrospective from Kawasaki, our own sport touring 2002 model VFR 800 VTEC Honda, and the one in a video that you will see, okay, in Friday. So wait and see, the CB650R that we test ride from the dealership called Ginozatis here in Athens, in St. Dimitrios. So also, in previous week, you saw the test ride we took in DCT CRF 1100L, and it was the adventure model with the 19 inches wheels in front. We also test ride as a mega on-off besides Africa Twin, CRF 1100L. Also, we test ride from CF Moto the MTX 1000, and the small category, the 500cc Klee 500, the version SE, and the 800cc from Vodz, the DS 800 X Rally. So we have 4 on-offs and 3 naked and 1 sport touring, and let's say 4 streets. Today we will discuss and we will try to penetrate a big bubble, let's say, a big myth. Most of us, we think that when you buy smaller than a liter bikes, it will cost you not as a liter bike, at least not the cost for having it, okay? But as you will see, because I have spent a 2 week of searching through official dealerships and distributors to find all the technical specs that I could find from the kilos of these bikes, from the capacity of their tanks, from the height of their seat, from the wheels, from their trails, from their casters, from their consumptions, and put it all together to an Excel. And
let's get our weapon for today. Excuse me for a moment. This is our weapons. This is our weapons. We will write down and we will compare the costs of having them and making service to them and changing tires to them and changing oils and how much the first service costs, and let's say what is the consumption for the daily use in a month and for a long trip. Okay, so now I will change the language into Greek, but please be sure that we will have subtitles for the ones that you see us abroad and you speak English, and we try to most of our videos to also have Spanish subs. So, Umbande παλικάρια, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα σε όλους. Όπως καταλάβατε, όσοι καταλάβατε από τα αγγλικά, σήμερα θα καταρρύψουμε κάποιους μύθους. Και αυτή η μύθη, κύριοι, είναι το ότι μία μεσαίου κυβισμού ή μικρότερη μηχανή είναι καλύτερη γιατί κοστίζει λιγότερο. Βεβαίως και κοστίζει λιγότερο σε κτήση. Αλλά ας πάμε στο προκείμενο, έτσι. Ας ανοίξουμε το δευτέρι μας και ας αρχίσουμε να σημειώνουμε και να ανοίξουμε και το Excel στον υπολογιστή μας και να δούμε τι έχουμε σημειώσει. Λοιπόν, για πάμε. Τα ανοίξαμε για να βάλουμε εδώ το σελίδοδείκτη μας, να το ψάχνουμε, για να πάρουμε ένα χέρι στο ποντικάκι μας και ας αρχίσουμε. Έχουμε 8 μηχανές λοιπόν, δοκιμάσει μαζί με τη δικιά μου, έτσι. Η δικιά μου είπαμε είναι η Honda EV-FR 800 EV-Tech του 2002 το μοντέλο. Ας αρχίσουμε καταρχάς από τις εγγυήσεις. Η δικιά μου δεν έχει εγγύηση. Είναι εγγύηση ότι τόσα χρόνια αντέχει ακόμη ο κινητήρας. Είναι 24 χρονών. Άρα και αυτό μια εγγύηση είναι. Πόσο θα αντέξει ακόμη στα χέρια μου δεν ξέρω. Γιατί είμαι και σιδεροφάγος. Πάμε όμως τώρα να δούμε τα άλλα. Το Honda, το CRF, το 1100L, έτσι. Το Africa Twin, το Adventure, το DCT που δοκιμάσαμε στον κύριο Κινοσάτη. Έχει 2 χρόνια εγγύηση σε ηλεκτρολογικά και κινητήρα. Limitless στα χιλιόμετρα. Και όταν λέμε limitless στα χιλιόμετρα, εννοούμε limitless στα χιλιόμετρα. Φανταστείτε ότι ο γύρος της Ευρώπης μπορεί να είναι πόσο, 15-20 χιλιόμετρα. Θα σας πω εγώ ότι έχετε τόσο άπλητο χρόνο να το κάνετε και 50.000 χιλιόμετρα. Πάντως, η εγγύηση αφορά, έτσι, σε μη φυσιολογικές φθορές που αντιστοιχούν, έτσι, στα εκάστοτε χιλιόμετρα. Να σας το πω αυτό να το καταλάβετε τι εννοούμε limitless χιλιόμετρα. Ότι μπορείτε να κάνετε όσα χιλιόμετρα θέλετε σε 2 χρόνια, αλλά η εγγύηση απευθύνεται στα ηλεκτρολογικά και τα μηχανολογικά, εάν και εφόσον συμβεί κάτι αναπάντεχο που δεν προβλέπεται να συμβεί στα αντίστοιχα χιλιόμετρα, έτσι. Προχωράμε, ελπίζω να έγινα κατανοητός. Μισό λεπτό να δούμε αναλογικά εάν το live μας λειτουργεί. Λειτουργεί το live μας.
Γιατί δεν με βλέπω, πού είμαστε? Για να με δω. Εδώ είμαστε. Εντάξει, λειτουργεί το live μας. Το live μας λειτουργεί. Παρακαλώ πάρα πολύ τους συνδετημόνες. Άμα έχετε κάποιο πρόγραμμα που να μπορώ να διαχειρίζουμε το live, να έρθετε να μου κάνετε ιδιαίτερα. Λοιπόν, αφού είδαμε με αυτόν τον αναλογικό τρόπο αν λειτουργεί το live μας, συνεχίζουμε. Η επόμενη μηχανή είναι το CF Moto κατά σειρά. Πρώτο είναι το Adventure με το 19 τροχό, το DCT, το Honda. Έτσι. Δεύτερο, έχουμε βάλει το εφάμιλό του, το CF Moto το 1000, το MTX. Αυτό έχει 3 χρόνια εγγύηση εργοστασιακή. Limitless πάλι τα χιλιόμετρα, μην εξηγούμε τι σημαίνει limitless. 999.999 χιλιόμετρα, άμα μπορείτε κάντε τα σε 2 χρόνια. Αλλά να είσαστε και λογικοί, να ξέρετε ότι οι ζημιές είτε ηλεκτρολογικές είτε μηχανικές, έτσι, είναι για κάτι αναπάντεχο και μη προβλεπόμενο στα αντίστοιχα χιλιόμετρα που έχει η μηχανή. Vodge, τρίτο σε σειρά. Vodge DS806 Rally. 2 χρόνια, έτσι, limitless χιλιόμετρα. Ανεξαρτήτως χιλιόμετρων. Limitless αυτό λέμε, ανεξαρτήτως χιλιόμετρων. Kawasaki Clay 500, το SC, το version 4 χρόνια. Είναι 4 χρόνια, παιδιά, η Kawasaki. Έχει τα περισσότερα χρόνια σε εγγύηση από όλες τις εταιρείες. Και από τη Vodge και από τη CF Moto και από τη Honda. Τα λιγότερα τα έχει η Vodge και η Honda που είναι 2 χρόνια. Μετά ακολουθεί η CF Moto που είναι 3 χρόνια. Και η Kawasaki σε όλα τα μοντέλα 4 χρόνια. Limitless, έτσι, ανεξαρτήτως χιλιόμετρων. Το ίδιο λοιπόν και το Kawasaki το Z900, το ίδιο το Kawasaki το Z900RS και το Honda το CB το 650 το R με το e-clutch που κάναμε εμείς. Τι είπαμε, 2 χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το εξής. Αυτά έχουν κάποιο κόστος κτήσης, έτσι. Οι μηχανές. Να σας τις πω χοντρικά. Η CRF έχει γύρω στα 22 με 23 χιλιάρικα. Η CF Moto έχει γύρω στα 11 χιλιάρικα. 10.990 κάτι. Η Vodge, τα λέμε χοντρικά, 9 χιλιάρικα. Η Kawasaki 7.450, 7,5 χοντρικά. Το Z900 είναι και το Z900RS είναι αυτό, θυμάστε, που σας είχα πει ότι είναι κοντά στα 14 χιλιάρικα και το Z900 κοντά στα 10-11 χιλιάρικα. Το CB, μισό λεπτό, παιδιά. Το VFR, το δικό μου είναι, μπορείτε να το βρείτε από 3 έως 5 αναλόγως στην κατάσταση στο CAR. 5 χιλιάρικα για να έχει ένα VFR 800, το δικό μου του 2002 μοντέλο, τι να πω. Πρέπει να έχει κάνει ολική επαναφορά. Λοιπόν, θα μπούμε για του λόγου του αληθές στη Kawasaki, γιατί τα άλλα τα θυμόμαστε τις τιμές. Z900. Ναι, 10.995, 11. Ναι. Το SC έχει 12.995, το Z900 και το RS 14.795. Το CB τώρα, το X50 το R, το με το e-clutch, 9.950. Άρα, οι διαφορές κυμαίνονται τουλάχιστον στα street πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Δηλαδή, είτε πάρεις ένα 6,5 Honda
με e-clutch, έτσι, έχει 950. Είτε πάρεις ένα Z900, έχει 10.995, ένα χιλιάρικο διαφορά. Θα μου πεις δεν είναι πολλά. Αν πραγματικά είναι τόσο ωριακό το budget σας, ναι, ok, το καταλαβαίνω. Από τη στιγμή που μιλάμε για κόστος κτήσης καινούργιας μηχανής, αν εμείς κοιτάμε να δούμε πόσο τεράστιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε μία μεσαίου κυβισμού, που είναι η 6,5 ή 800 volts ή η δικιά μου η 800 που είναι παλιό μοντέλο, δεν το βάζουμε αυτό, και πόσο είναι το κόστος συντήρησης με τις μεγαλύτερες, με τα 900 και τα 1000 που έχουμε Και πάνω απ' όλα να δούμε πόσο δεν πρέπει και είναι, ας το πούμε, μια παγίδα να ασχολείστε με τις καταναλώσεις. Θα τα δείτε αυτά. Εδώ στο Δευτέρι θα τα σημειώσουμε όλα. Η μόνη η οποία έχει τη μεγαλύτερη διαφορά κτήσης είναι η Honda, έτσι, που είναι στα 22.000. Το αν τα αξίζει ή όχι θα τα πούμε σε κάποιο άλλο live. Να ανεβεί και το βίντεο για το CB το 650R την επόμενη Παρασκευή, την Παρασκευή που μας έρχεται, και τη Δευτέρα που μας έρχεται θα κάνουμε ένα live να δούμε πώς κοταραχτυπιέται με το CF Moto το 1000 MTX και σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα. Άρα το κόστος κτήσης μεταξύ του 1000, έτσι, που είναι στα 11.000, του CF Moto, του DS800 που είναι στα 9, του CLE του 500 που είναι στα 7,5, του Z900 που είναι στα 11, του Z900RS που είναι στα 15 και του CBX50R που είναι... Αχ, παιδιά, ξεχνιέμαι ο κακομοίρης, που είναι στα 9, που είναι στα 10, είναι πάρα πολύ κοντινές. Έτσι, είναι πάρα πολύ κοντινές. Αυτά που ξεφεύγουν είναι το Z900, το Retrospective, το Retro Sport που το λέει, έτσι, το κλασικό, έτσι, η κλασική εμφάνιση στο Z900 που είναι, είπαμε, στα 14.000, 14 και το Africa Twin που πάει στα 22.000 το Adventure. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ουσιαστικά πέραν από την αξία κτήσης, να δούμε τα αναλώσιμά τους. Και τα 4 πλην της Africa Twin και τα 4 on-off, είτε το CLE 500, είτε το Watch το DS800 το Extra Rally, είτε το CF Moto το 1000 το MTX, είτε το CRF το 1100L το Africa Twin, όχι, εκτός από το CRF το 1100 το L το Africa Twin, φοράνε μπροστά 90-90-21. Μερικά, άμα μπείτε στις αντιπροσωπείες, γράφουν 90-90 R21 TL. Το R είναι radial, σημαίνει ότι το λάστιχο είναι radial, δηλαδή πιο ενισχυμένο. Πλέον όλα και τα περισσότερα λάστιχα είναι radial. Το TL σημαίνει tubeless. Θα δείτε π.χ. στο Kawasaki το CLE 500 ότι έχει μια αναφορά που λέει 54S. Παιδιά, δεν είναι τίποτα. Άμα πάρεις και κάνεις ένα Google 54S θα σου δείξει ότι είναι δείκτης βάρους, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, λοιπόν, και τα τρία λοιπόν, εκτός από τη Honda, μπροστά έχουν ίδιο τροχό. Η Honda έχει 19 μπροστά, αυτή που δοκιμάσαμε, έτσι. Πίσω, όλα τώρα, όλα, έχει 110, 80, 19 η Αφρικα. Πίσω τώρα, όλα εκτός από το CLE, δηλαδή και η Αφρικα τώρα, και το 1000 MTX, και το Watch το DS το 800X, έχουν ίδιο λάστιχο. 150, 70, R18, έτσι. TL, tubeless είπαμε. Τι γίνεται τώρα? Το CLE το 500 πίσω, τι είπαμε, στο μπροστά διαφοροποιείται το Adventure, το Africa που έχει 19, στο πίσω διαφοροποιείται το Kawasaki, το CLE το 500 το SE, που έρχεται με διάσταση 140, 70
17. Μου γράφει εδώ MC. Το MC μου φαίνεται ότι σημαίνει motorcycle. Οτιδήποτε βλέπετε στα λάστιχα και μπαίνετε στα site ή μιλάτε με εμπόρους, μπορείτε να τα γουγκλάρετε και να δείτε. Το MC μου φαίνεται είναι motorcycle. Τι γίνεται τώρα? Επειδή αυτή είναι μια ιδιαίτερη διάσταση στα λάστιχα για το κλέτο 500 που έβγαλε, και θα πάτε και στο βίντεο που είπαμε πώς διαφοροποιείται και πώς αλλάζει το ίχνος και το κάστερ ανάλογα με το πίσω λάστιχο, τι κάνουμε και τι πέλμα βάζουμε. Αυτό λοιπόν, ενώ τα άλλα έρχονται με εταιρείες που ξέρουμε, π.χ. Bridgestone, Battlax, Adventure, αν δεν κάνω λάθος στο Α41 έρχεται το Africa το Adventure. Με Pirelli, Scorpion, Rally, STR έρχεται το CF Moto και το Vodge. Αυτό λοιπόν έρχεται με μια εταιρεία, το Kleto 500, IRC Japan. Αν γκουγκλάρετε θα δείτε ότι λένε ότι είναι μια από τις καλύτερες εταιρείες ιαπωνικές σε λάστιχα. Και συνεργάστηκε με την Kawasaki, γιατί αυτή τη στιγμή, και θέλουμε να ευχαριστήσουμε και να κάνουμε μια παρένθεση εδώ πέρα και να του κλείσουμε και τη σελίδα να μην μας τρώει χώρο, τον κύριο Ψυχογιό, όπου τον πήραμε τηλέφωνο, μιλήσαμε μαζί του. Θα σας κάνουμε κάποιες προτάσεις με το πόσο κοστίζουν τα λάστιχα, είτε τα μαμά, είτε αυτά που προτείνουμε για on-off, για αλλαγή, είτε για street, έτσι. Και σήμερα πήραμε και επιβεβαιώσαμε τις τιμές ότι είναι ακόμη οι ίδιες. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Ψυχογιό. Θα τον βρείτε στη Lenormand 203, έτσι. Οι τιμές που θα πούμε είναι κανονικά ζυγοστάθμιση, τοποθέτηση, κανονικά όπως προβλέπετε με ροπόκλειδα στις πιέσεις που προβλέπετε. Από εκεί και πέρα εσείς θα πάτε εκεί, θα συζητήσετε μαζί του, θα εξηγήσετε στα παιδιά, είτε στον ίδιο, είτε εγώ που μίλαγα με τον Χάρη, τι ακριβώς θέλετε, τι χρήση θα κάνετε και αυτοί θα σας προτείνουν το αντίστοιχο λάστιχο. Π.χ. εγώ, που προτιμώ τον Ψυχογιό, αν μπορούσα, θα είχα ήδη στη μηχανή μου τα Diablo τα Rosso τα 4. Έτσι. Αλλά επειδή δεν μπορώ, έχω βάλει μια πάρα πολύ οικονομική λύση, αμφιλεγόμενη, τα Dunlop, τα Qualifier. 260-270 ευρώ έχει. Αν μου πεις είναι λίγα, γι' αυτό, παιδιά, όποιος ξέρει, ξέρει. Ας το ψάξετε. Δεν συγκρίνεται τώρα το Diablo με το Qualifier, το Dunlop που έχω. Το έβαλα καθαρά για οικονομικούς λόγους. Συνεχίζουμε λοιπόν στο Excel και ανοίγουμε το δευτέρι μας. Έτσι λοιπόν, πείτε ότι αποκτάτε ένα από αυτά τα on-off, έτσι. Ας αρχίσουμε λοιπόν με το Adventure, το Honda, βάζω εδώ CRF. Είπαμε έρχεται με το Bridgestone, το Battlax. Εμείς προτείνουμε σαν μια πρώτη αλλαγή, πείτε ότι κάνετε τα αντίστοιχα χιλιόμετρα μέσα στον πρώτο χρόνο κτήσης της μηχανής και χρειάζεται να τα αλλάξετε. Σαν on-off λοιπόν αλλαγή για το Africa με το 19 μπροστά και το 18 πίσω, προτείνουμε τα Pirelli Scorpion, τα Rally, τα STR. Αυτή τη στιγμή με εξακρίβωση σημερινή με το Χάρη στο Ψυχογιό είναι στα 353 ευρώ. Αν θέλετε πιο street στην Africa, την Adventure, είναι 357 ευρώ. Άρα 353 με 357 είναι το κόστος που θα έχετε σε μια χιλιάρα, έτσι 1100, αλλαγή για λάστιχα. Την Africa, την DCT, έτσι. Να συνεχίσουμε. Λοιπόν. Στο Vodge
Και στο MTX το 1000 το CF Moto εμείς προτείνουμε τα ίδια που φοράνε από μαμά. Γιατί φοράνε αυτά που βάλαμε θεωρητικά για on-off, έτσι, τοποθέτηση, τα Pirelli Scorpion, τα Rally, τα STR. Έρχονται με αυτά. Επειδή επικοινώνησα με τον Κινοσάτη, δεν σημαίνει ότι έρχονται μόνο με Bridgestone Batlax Adventure Α41. Η κάθε παρτίδα έχει τα δικά της λάστιχα. Αυτά όμως σημειώσαμε στις παρτίδες που βρήκαμε και μιλήσαμε με τους αντιπροσώπους. Έτσι. Οπότε, συνεχίζουμε. Στο CF Moto το 1000 το MTX που έρχεται με Pirelli Scorpion Rally STR και στο Watch το 800 το DS 806 Rally που έρχεται πάλι με Pirelli Scorpion Rally STR, προτείνουμε για πρώτη αλλαγή για on-off λάστιχο σε αυτά τα δύο μοντέλα, δηλαδή στο CF και στο Watch, τα οποία αντίθετα με τη διάσταση τη 19 που έχει μπροστά, που είναι στα 353 στο Αφρικα, αυτά έχουν 325 στην 21 διάσταση. Άρα βλέπετε σε μια πιο εδρεωμένη και ευρέως χρησιμοποιούμενη διάσταση μπροστινού τροχού 21, έχει μια διαφορά 8 ευρώ. Θα μου πεις τώρα, τι μου λες? Αυτό που σου λέω, αυτά που λένε οι αριθμοί. Ενώ το άλλο που είναι 19 είναι στα 353 το STR. Τώρα τι γίνεται με το κλέ? Στο κλέ, ενώ στο Αφρικα που είναι εδρεωμένο εδώ και χρόνια και βγαίνουν και άλλα μοντέλα με 19 και υπάρχουν εταιρείες όπως η Pirelli με το Scorpion Rally, το STR να τις υποστηρίξουν, εδώ έρχεται τώρα το κλέ με ένα ωραιότερο το 140-70-17 MC54S, έτσι, και το είπαμε το MC σημαίνει motorcycle. Να πούμε ότι ο κύριος Γκινοσάτης, μιλήσαμε στο κατάστημά του στην Αμφιθέας, μιλήσαμε, μου φαίνεται, και στοιχείο που έχει πάνω στον ημιτό, και μιλήσαμε και με έναν που έχει στα ανταλλακτικά τον Πάρη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι είναι το 54S. 54S στα λάστιχα. Σας λέω ότι είναι δείκτης βάρους, αλλά να το επιβεβαιώσουμε στα λάστιχα. Τι δείκτης είναι? Τι δείκτης είναι? Δείκτης φορτίου. Συγκεκριμένα ο δείκτης 54 αντιστοιχεί σε μέγιστο φορτίο 210 κιλών ανά ελαστικό, και αυτό έρχεται από ένα feedback που έχουμε από μια σελίδα που λέει Chao Yang Tires LLC. Το γράμμα S υποδηλώνει μέγιστη ταχύτητα οχήματος έως 180 χιλιόμετρα. Οκ. Και δείκτης βάρους και δείκτης. Άρα το κλέτο 500 εγώ πρέπει να βάλω άλλο λάστιχο, γιατί άμα φανταστείτε ότι εγώ με 115 κιλά και η μηχανή είναι... Πόσα κιλά είναι, πόσα κιλά λέμε, πόσα κιλά, 195 κιλά, 195 κιλά. Άρα εδώ, τι είπαμε, θα πάτε στο ψυχογειό, να του πείτε είμαι τόσα κιλά είναι το όχημα με αυτά που του βάζω το ένα τ' άλλο, θέλουμε ένα λάστιχο. Τι γίνεται τώρα όμως? Εμένα μου είπε ο κύριος ψυχογειός ότι εδώ στο πισινό πρέπει να κάνουμε αλχημίες, να αλλάξουμε λάστιχο, να αλλάξουμε διάσταση, γιατί 140, 70, 17 αυτή τη στιγμή, πλην από αυτό που έρχεται με το IRC Japan, δεν υπάρχουν πολλές εταιρείες να βγάζουν. Και του είπα, οκ, άστο αυτό, άμα θέλουν θα έρθουν να συζητήσουν μαζί σου, να δείτε τι θα βάλετε, αν θα αλλάξετε το επέλμα ή όχι. Υπάρχει κάποιος σε αυτή τη διάσταση? Αυτή τη στιγμή, αυτό που μου είπε και το εξακρίβωσα, το διασταύρωσα και με το Χάρη αυτή τη στιγμή, στο κλέ υπάρχει το Μέτζελερ, το Καρού, το Street, έτσι. Άρα το Street
στα 305 ευρώ. Άρα σε ένα διάστημα, παιδιά, κτήσης ενός χρόνου αυτών των 4 μηχανών, Adventure, DCT, CRF 1100L, 19 αριστροχός μπροστά, CF Moto 1000 MTX, Vodge DS 800 X Rally, CLE 500 SC 2026 model. Οι διαφορές ανάμεσα στα λάστιχα, βάζω εδώ λάστιχα και θα το δω, δεν χρειάζεται, το βλέπω και εδώ από το Excel γιατί τα έχω σημειώσει. Είναι από το πιο φθηνό στο πιο ακριβό, 48 ευρώ. Το χιλιάρι, τα δύο κινέζικα, το CF Moto και το Vodge, επειδή έχουν ακριβώς ίδιες διαστάσεις στα ελαστικά και φοράνε από τη μαμά τα ίδια λάστιχα και προτείνουμε εμείς στην πρώτη αλλαγή τα ίδια, είναι ίδια τιμή, 325 ευρώ. Δηλαδή είτε το Vodge πάρετε το 800 κυβικά που έχει 9 χιλιάρικα, είτε το CF Moto το 1000 το MTX που έχει 11 χιλιάρικα, 2 χιλιάρικα, 1900 κάτι διαφορά, 2 χιλιάρικα, στα λάστιχα, στο προκείμενο δηλαδή, στο προκείμενο, η τιμή είναι ίδια. Κόστος χρήσης λάστιχα, αλλαγή στον πρώτο χρόνο. Δεν τα φάτε στον πρώτο χρόνο, στον πρώτο 1,5. Δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα κάνετε. Θεωρητικά, αν είστε μηχανόβοι και δεν το έχετε μόνο για βόλτα και το έχετε και καθημερινά, θα πάμε μετά σε μια άλλη συζήτηση σε αυτό, εκεί είσαστε στο χρόνο, θέλετε 325 ευρώ και για τα δύο. 305 για το κλε και 353 που ταιριάζει λίγο και με το βάρος της μηχανής για το Adventure. Γιατί το βάρος της είναι 2,53 με το DCT μαζί. Τι γίνεται τώρα? Και για τις 4 αυτές μηχανές, στη street πρόταση έχουμε και για τα 3 μηχανάκια, το Pirelli, το Scorpion, το Trail, το 3. Τούμπανο. Pirelli, Scorpion, Trail 3. Γενικά η Pirelli την αγαπάμε. Έτσι. Και ιδιαίτερα αγαπάμε ό,τι γράφει Diablo. Εκεί ξετρελαινόμαστε. Δυστυχώς αυτά τα μηχανάκια δεν μπορούν να βάλουν Diablo, μπορούν να βάλουν το Scorpion Trail το 3. Το 3 και είναι στα 357 ευρώ το Adventure, το CRF το 1100L. Και μετά ακούστε τώρα τι γίνεται. Τα δύο κινέζικα, το CF Moto και το Vodge, το 800, το DS, το X, το Rally, είναι στα 360. Και αυτά τα 3. Και αυτά τα 3 ευρώ διαφορά προφανώς είναι για τη διάσταση, δεν ξέρω εγώ γιατί. Άρα, δηλαδή είναι μόνο 3 ευρώ πιο φθηνά η τοποθέτηση σε 1100 κυβικά μηχανή. Άρα, άμα πάμε σε street, ούτως ή άλλως το κλε, είτε on-off είτε street, τα καρού είναι street γράφουν. Είναι στα 305. Δεν έχουμε δεύτερη επιλογή, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος ψυχογιός μου βρήκε αυτά σε αυτή τη διάσταση. Τα Metzeler καρού street. Για on-off μου λέει, θα πρέπει ο εκάστοτε χρήστης να έρθει εδώ να το εξηγήσω τι υπάρχουν διαθέσιμα σε άλλο πέλμα με άλλες διαστάσεις. Εμείς όμως του είπαμε, εμείς θέλουμε τις διαστάσεις της μαμάς. Αυτή τη στιγμή η διαστάσεις της μαμάς υπάρχει στο IRC Japan που έρχεται και στο Metzeler Karoo Street στα 305 ευρώ. Άρα τα υπόλοιπα 3 on-off, σαν πρόταση από εμάς σε συνομιλία μας με τον κύριο ψυχογιό και εξακριβωμένα σήμερα πριν 2 ώρες με τον Χάρη στο κατάστημά του, είναι τα Pirelli Scorpion Trail 3 στα 357 ευρώ για τη Honda με το Adventure και στα 360 για τη Vodge και τη CF Moto. Μία ή άλλη. Με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια. Είτε το 1000 πάρεις τη CF Moto, είτε το 800 της Vodge, έτσι, είτε το 1100 της Honda, το Adventure, και να δούμε, ναι,
2,13 κιλά το Watch, 2,22 κιλά το CF Moto, 2,53 κιλά το Honda το Adventure. Μην τρελαίνεστε. Δεν φαίνονται τα κιλά καθόλου. Εγώ που το είδατε το βίντεο, που ψιλογκρίνιαζα. Δεν φαίνονται τα 2,53. Με είδατε σε τι στενά χωνόμουνα και τι επιτόπιες έκανα. Επιτόπιες με το πόδι πίσω. Τίποτα. Σαν πατίνι. Δεν φαίνονται τα κιλά του. Εκτός πια αν έχεις πρόβλημα με μηνίσκους και τέτοια και χιαστούς και τι να σου πω. Προσπαθώ παιδιά να σας πιάσω εσάς τους αντιρρησίες. Άρα 3,60. Άρα στα λάστιχα δεν έχουμε διαφορές. Στα street. Οι μόνες διαφορές που έχουμε είναι στο κλέτο 500 που είναι πιο φτηνό της τάξης. Αν τα συγκρίνουμε με τα street της τάξης των 55 ευρώ. Άρα εγώ λοιπόν, αν θέλω να κάνω οικονομία, θα πάρω ένα κλέ 500 και θα γλιτώσω μέσα σε ένα χρόνο 55 ευρώ στα λάστιχα. Στο σταυρό που σας κάνω, αν σας λείπουν 55 ευρώ στα λάστιχα, έτσι, θα πάω να πάρω 2 καρπούς για να πάω στα φανάρια να τα πουλήσω, θα κάτσω 8 ώρες για σας και θα σας τα δώσω. Δεν είναι μηδαμινή τώρα. Τώρα 55 ευρώ δεν το συζητάμε. Ναι, να ήταν 100 ευρώ, ναι. Και αυτά είναι σύμφωνα με τις προτάσεις μας, έτσι. Στα on-off τα λάστιχα τώρα, οι διαφορές όπως είπαμε, στα πρώτα 3 στο Adventure το Honda είναι στα 3,53 και τα άλλα στα 3,25. Pάλι οι διαφορές είναι μεταξύ 30 και 48 ευρώ. Δηλαδή το Watch και το CF Moto φοράνε 325 ευρώ λάστιχα από τη μαμά τους και άμα τα αλλάξεις πάλι 325 ευρώ αυτή τη στιγμή κοστίζουν. Ενώ το αντίστοιχο Pirelli Scorpion Rally STR στα 3,53 ευρώ με 19 μπροστά διάσταση. Είδατε λοιπόν ότι οι διαστάσεις λίγο στο συγκεκριμένο π.χ. επειδή φοράει 19, το αλλάζει. Το αλλάζει. Είναι συν 30 ευρώ. Είναι συν 28 ευρώ πιο ακριβό. Εντάξει, θα μου πεις. Είμαστε ok με τα λάστιχα. Το κλείσαμε. Πώς θέλετε τώρα να το συνεχίσουμε. Να το πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και το κόστος στα service, στα on-off, να τα κάνουμε ανακατηγορία, να κλείσουμε πρώτα την on-off κατηγορία ή να πάμε στα λάστιχα, στα street, που είναι και το δικό μου. Δηλαδή να πάμε στα 2Z900, το ένα το Naked, το Super και το άλλο το Retro Sport, στο CB το X50R και στο δικό μου το VFR. Το κάνουμε καλύτερα έτσι, να το πάμε ανακατηγορία, όχι ένα είδος μοτοσυκλέτας, δηλαδή on-off street, να το πάμε καλύτερα έτσι. Πάμε τώρα στα street που έχουμε. Το ένα που είναι στη κτήση μου, όλα φοράνε την ίδια διάσταση. Γιατί στα street είμαστε πάρα πολύ τυχεροί να μην υπάρχουν τρομερές διαφορές και τρομερές αλχημίες. Γιατί ο τέλειος τροχός είναι ο 17'ρης. Άρα μπροστά πίσω είναι 17'ριδες, tubeless εννοείται. Συγγνώμη για την παρένθεση, να πούμε ότι στο κλέ, αν έχετε κάποια φθορά, μπορεί να αλλάξετε και σαμπρέλα. Οκ. Όλα έχουν την ίδια διάσταση. Είτε το 6,5, το E-Clutch, είτε το 900 το Super Naked, το 26, είτε το Retrospective με την κλασική μορφή, το RS το Z900, είτε το δικό μου των 24 ετών, το VFR, το 800, το VTEC, έτσι, φοράνε 120-70 ZR17, ZR είπαμε είναι δείκτης ταχύτητας, και πίσω 180-55 ZR17. Τι γίνεται τώρα?
Τι είπα ότι έκανα εγώ? Ότι φοράω τα Dunlop, τα Qualifier λόγω κόστους και λόγω ποιότητας. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα σας τα προτείνει κάποιος επαγγελματίας. Δεν πιστεύω ότι θα πάτε στον κύριο ψυχογειό και θα σας πει βάλτε Dunlop Qualifier, εκτός αν όπως πήγα εγώ και του πω δεν θυμάμαι, πριν 1 χρόνο, 1,5, θέλουν και αλλαγή τώρα, και του πω θέλω κάτι φθηνό να κάνω τη δουλειά μου. Υπάρχει και αυτό. Γι' αυτό σας λέω, επειδή είναι επαγγελματίας ο ψυχογειός, ο κύριος ψυχογειός, θα πάτε, θα του πείτε τι θέλετε να κάνετε, πώς οδηγάτε και θα σας προτείνει το αντίστοιχο. Εμείς λοιπόν και στα 4, δηλαδή και στα 4 αυτά μοντέλα, είτε το 6, λοιπόν, το 6,5 έρχεται με Dunlop. Όλα, και τα 3 και το 6,5, το CB, το R, το E-Clutch και τα Z900 έρχονται με Dunlop. Το πιο πιθανό είναι, επειδή κάθε παρτίδα διαφέρει, να έρχονται με τα Sportsmax, τα Q5α, το πιο πιθανό. Πάντως εγώ είτε στη KSR Ελλάς πήρα τηλέφωνο, είτε στον κύριο Κινοσάτη μίλησα, με ποιον άλλο μίλησα, και με τον κύριο Παλτεζανάκη, μας ήρθε και η Τάρκη, θα τη δείτε ως guest star. Με τα μόνα που μπόρεσα και έβγαλα άκρη είναι με το Z900, το Super Naked, που μου είπαν ακριβώς ότι έρχεται με το Sportsmax, το Q5α, και στα άλλα απλά με Dunlop. Άρα αυτά που προτείνουμε και για τα 4, είτε το δικό μου των 24 ετών, προσέξτε, αυτό έχει σημασία, έτσι, είτε με το CB, το X50R, το E-Clutch, είτε με τα 2 Z900, το ένα το Super Naked και το άλλο το Retrospective, εγώ του είπα το αγαπημένο μου. Θέλω να προτείνουμε το αγαπημένο μου. Γέλασε. Πιο απ' όλα, μου λέει, μόλις του είπα Diablo, πιο απ' όλα. Πες, του λέω, αυτό που πρέπει να μπει. Μου λέει Pirelli Diablo Rosso 4. Άρα, είτε πάρεις 24 ετών VFR 800, είτε πάρεις ένα 6,5. Μιλάμε τώρα, για να είσαι γρήγορος, τη βρίσκω με το ρίσκο. Εγώ τη βρίσκω με το ρίσκο. Εσείς μπορείτε να μην τη βρίσκετε με το ρίσκο. Να τη βρίσκεις με το ρίσκο, να είσαι γρήγορος και να θες να βγάλεις 8 με 10.000 χιλιόμετρα. Και να οδηγάς γρήγορα. Pirelli Diablo 4, Rosso. Ό,τι γράφει Diablo το εμπιστευόμαστε, με τυφλά μάτια, με κλειστά μάτια. 3,90. Άρα είτε 6,5 πάρεις, είτε 24 ετίας μηχανή Sport Touring, είτε τα 2 Z900, όλα φοράνε το ίδιο λάστιχο και αυτή τη στιγμή πάτε στον κύριο ψυχογειό 3,90. Πάτε όπου θέλετε. Εγώ με τον κύριο ψυχογειό μίλησα, γιατί εκεί πάω και αλλάζω λάστιχα. Γιατί πάω και αλλάζω λάστιχα? Γιατί αυτός μου έμαθε τα Diablo πριν 25 χρόνια. Την αλήθεια θα σας πω, όλα είναι θέμα συνήθειας. Έτσι είναι, η πίστη του καταναλωτή δεν αλλάζει. Εσείς πηγαίνετε όπου θέλετε. Λοιπόν, τώρα, μια δεύτερη πρόταση, άρα δεν υπάρχει κόστος χρήσης στα street, που είναι πολύ μικρότερες οι διαφορές κτήσης, έτσι, εκτός από το RS που έχει 15 χιλιάρικα, στα ελαστικά μέσα σε ένα χρόνο που θεωρητικά θα τα αλλάξεις, έτσι, δεν υπάρχει διαφορά. Είτε 6,5 πάρεις μεσαίου κυβισμού, είτε 800, άντε λίγο παραπάνω να πλησιάζεις του λίτρου, είτε μετά πάρεις λίτρου, γιατί στην ουσία τα 900 λίτρου είναι 940, να σας πω ακριβώς, τα κυβικά. 948 κυβικά. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. 649 το CB και 781,7 εγώ. Εντάξει, εμένα με βολεύει γιατί πληρώνω και λιγότερα σήματα. Μόνο αυτό, παιδιά. Τώρα θα μου πεις και στο σήμα διαφορά, τέλος πάντων. Τα πρώτα 2 χρόνια να πούμε δεν πληρώνει σήμα. Λοιπόν, πού ήμασταν? Ναι, 390 λοιπόν στα street. Πάμε τώρα στα street για μια GT πρόταση, δηλαδή 15 με 20.000 χιλιόμετρα, και σε όλα πάλι
Εγώ ως δελιβεράς ήξερα μία εταιρεία από τα παπάκια και ευτυχήσαμε τούμπανο και ευτυχήσαμε λοιπόν να υπάρχει σε GT λαστιχάρα τώρα, έτσι, Metzeler Road Tech 02, 5 ευρώ διαφορά από τα Diablo Rosso τα 4, έτσι, GT, Grand Turismo λάστιχο, άλλη συμπεριφορά, μεγαλύτερη αντοχή και χιλιόμετρα, 15 έως 20 κάπα, 15 έως 20.000 χιλιόμετρα, 395 ευρώ. Άρα, κόστος χρήσης μιας μηχανής Sport Touring μέσαιου κυβισμού πες 800 κυβικά, 700 πόσο είπαμε, 791 έχω εγώ ή 781, 649 και τα άλλα 940 κάτι, δεν υπάρχει. Άρα τα street, είτε μικρό πάρεις είτε μεγάλο, στο λάστιχο, είτε γρήγορος είσαι είτε GT θέλεις να βάλεις. Αν θες να βάλεις κάτι καλό, η τιμή είναι ίδια. Αν θες να κάνεις έκπτωση, σαν και εμένα, πας και βάζεις ένα, το οποίο όμως δεν θα στον προτείνει ένας επαγγελματίας, έτσι. Πάμε να προχωρήσουμε, παιδιά. Και ερχόμαστε στα κόστη του service. Αρχίσω με τη δικιά μου. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα συγκεντρώνω εδώ και 2 εβδομάδες. Σήμερα πήρα για εξακρίβωση. Και μίλησα με τον Πάρη στο Συγκινοσάτη στα ανταλλακτικά να τον ευχαριστήσουμε. Μισό λεπτό να πιούμε και λίγο νεράκι και λίγο. Πάρω λίγο να κάνει Bloom υπολογιστή στο νερό. Έκανε. Θα ρίξει η αυτοψία. Λοιπόν, η Σιγίαν τι μου είπε. Γι' αυτό αυτές οι τιμές που λέμε είναι ενδεικτικές. Εγώ είχα σημειώσει τα service στη Honda και στο CB το X50R και στο Adventure το DCT. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί το DCT έχει 2 φίλτρα. Δεν έχει ένα φίλτρο. Έχει 2 φίλτρα επειδή είναι DCT. Οπότε, και μιλάμε για τον Κοινοσάτη. Τι μου είπε? Ότι μέσα σε αυτές τις 2 εβδομάδες τα λάδια πήραν 22,5% πάνω της Honda. Τώρα, τι λάδι θα βάλετε εσείς δεν ξέρω. Εγώ, αν δεν προλάβω τον εκάστοτε που κάνω service και αυτές οι τιμές που θα σας πω για το service είναι σύμφωνα με τον Αραούζο που έχει αναλάβει, τον Honda Αραούζο πάνω στην Αθηνών που έχει αναλάβει το δικό μου, το VF-αράκι. Αν δεν το προλάβω να βάλει Honda, θα βάλω ή Spectro, στα δικά μου τα μεταχειρισμένα, τα παλιά, ή Spectro ή Amsoil, άμα θέλω να βαρέσω χιλιόμετρα. Ή Spectro ή Amsoil. Εσείς βάλτε ό,τι γουστάρετε. Έτσι. Εγώ αυτές τις τιμές που θα σας πω είναι τι μου είπαν οι αντιπρόσωποι σύμφωνα με τα λάδια που χρησιμοποιούν και προορίζονται για τις μηχανές αυτές. Άρα, για τη δικιά μου τη μηχανή μου είπε 80 ευρώ και θα μου βάλει 4 λίτρα. Το πώς θα τα παρισέψουν είναι άγνωστο. Έχει πάει 20 ευρώ το λίτρο. Από την αύξηση που πήρε 22,5% πάνω το λάδι. Έτσι. Από λαδέμπορος τη πατήσαμε, αλλά όχι ελαιολάδο. Από άλλο λάδι. Συν 15 ευρώ το φίλτρο, περίπου. Συν 30 ευρώ η εργασία και το ΦΠΑ για το δικό μου. Για 25 χρονών μηχανάκι, έτσι. Άρα 95, 125 συν ΦΠΑ. 125 συν ΦΠΑ. Μεταχειρισμένη μηχανή με 100.000 φεύγα χιλιόμετρα. Sport Touring VFR. Μισό λεπτό να σας δείξω για την αγάπη της καρδιάς μας. Έλα εδώ, δεν κάθεται. Λοιπόν, κάθεται.
Όσο μεγαλώνει ηρεμεί. Όσο μεγαλώνει ηρεμεί. Λοιπόν, άρα πόσο είπαμε ότι είμαστε, 80, 95, 125 L. Συν ΦΠΑ στη δικιά μου. Τώρα το πάμε ανάποδα, θα πούμε πρώτα το street. Στο CB, τώρα θα τα πάω ανά αντιπροσωπεία. Ή μάλλον όχι, θα συνεχίσω, θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Στο CB, με 3 λίτρα λάδι, περίπου 70 ευρώ, μαζί με το φίλτρο, πριν 2 εβδομάδες. Τώρα, σε αυτή τη τιμή θα βάλετε συν 22,5% αύξηση, δηλαδή τα 3 λίτρα είναι συν 22,5%, χωρίς εργασία. Ο Γκινοσάτης, εξακριβωμένο, 3 φορές τους ρώτησα, το πρώτο σέρβις δεν έχει εργασία. Οκ. Άρα σε μια άλλη αντιπροσωπεία θα κοιτάξετε και την εργασία για να καταλάβετε. Στο 1100 το CRF το Adventure, ο Γκινοσάτης του βγαίνει τώρα το service, το έβγαινε 110, τώρα πάει συν 22,5%, δηλαδή πήρε περίπου το λίτρο, φανταστείτε, 5 ευρώ πάνω με την αύξηση αυτή. Άρα συν 15 ευρώ στο CB και συν 15 ευρώ στο 1100 το CRF το Adventure. Έτσι, άρα μιλάμε 125 ευρώ πήγε περίπου, χωρίς εργασία, έτσι, no labor. Το manual είναι στα 100 ευρώ, γιατί έχει ένα φίλτρο, δεν έχει 2. Το DCT είναι στα 110. Συν αυτά τα 15 ευρώ. Μου είπανε εμπειρικά ότι παίρνει 4,1 λίτρα στο πρώτο σέρβις. Άρα, συνεχίζουμε, αφού πηδήξαμε στο CRF. 120 ευρώ, παιδιά, έχει το CF Moto το 1000 το MTX. Και το πρώτο που είναι στα 1000 και το δεύτερο που είναι στα 5.000 χιλιόμετρα. Εξακριβωμένο. Και πριν 2 εβδομάδες και τώρα σήμερα μίλησα με τον κύριο Σωτήρη Πρατάκο και με τον αδερφό του, τον κύριο Χρήστο Πρατάκο, μου το επιβεβαίωσαν. Σίγουρα μου λέει. Σίγουρα. Οκ, λέω. 120. Αυτές οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Είδατε τι έγινε με τον Γκινοσάτη που πήραν 22,5% τα λάδια πάνω. Λοιπόν, άρα το πρώτο 120 ευρώ και το δεύτερο στα 5.000 χιλιόμετρα και αυτό 120 ευρώ. Μισό λεπτό, γιατί η γάτα μας έριξε τα σκεπάσματα και τα κουβριλιά από τους καναπέδες. Μισό λεπτό. Όχι, δεν σε μαλώνω, μην φοβάσαι. Έλα εδώ πάνω. Να στο βάλω πάλι πάνω. Έλα. Τράβα το όσο θες. Επειδή το έριξες κάτω στο πάτωμα, γι' αυτό. Είναι και ευαίσθητη. Μάλιστα. Άρα, 125 πήγε με την αύξηση των λαδιών το Honda. 114, ναι, 5, 4, 20 είναι 130 πήγε. 4, 5, 20. Ναι, και 110, 130. Χωρίς εργατικά. Πριν 2 εβδομάδες που πήρα στη Motorrad στο Περιστέρι, μου είχαν πει με εργασία, με ποιον μίλησα, με τον Στέφανο, δεν θυμάμαι, ή με το μηχανικό του. Ένα αγωνιακό, είναι αντιπροσωπεία Honda στο Περιστέρι και έχει και σέρβις. 150 μου είπε το πρώτο σέρβις, χωρίς την αύξηση. Έτσι. Εμείς τώρα εδώ λέμε τις τιμές που μας έδωσε ο κύριος Γκινοσάτης. Άρα, CF Moto 120 και πρώτο σέρβις στα 1000 και δεύτερο σέρβις στα 5.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για το CF Moto το 1000 το MTX και μου είπαν τα παιδιά ότι βάζουν ή 1040 ή 1050 αναλόγως το μοντέλο, αλλά χρησιμοποιούν, μου λέει, όχι τα semi-synthetic, τα full synthetic. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί είναι και άλλο το κόστος κτήσης.
και το κόστος των λαδιών. 110 ευρώ πήρα τον κύριο Μότο Ξουχέλη στο Περιστέρι, τον Παναγιώτη, και μου είπε 110 ευρώ για το Watch, το DS το 806 στο ραλί και το κλέ το 500, έχει, έτσι, για να τα κάνει αυτό service. Σας λέω, θα πρέπει να δείτε γιατί οι τιμές αυξάνονται, τα αναλώσιμα αυξάνονται από τη μία μέρα στην άλλη, μπορεί να είναι μέσα ΦΠΑ, μπορεί να μην είναι, οπότε δείτε τα. Εμείς λέμε τις τιμές που συγκεντρώσαμε τις τελευταίες 2 εβδομάδες, έτσι. 110 ευρώ. Άρα, ένα μεσαίο κυβισμού on-off 110 ευρώ, 300 κυβικά πάνω το Watch 110 ευρώ, ίδια τιμή, και τα χιλιάρια, το χιλιάρι και το 1100, και το χιλιάρι και το 1100, οι τιμές είναι ίδιες. Δηλαδή, είτε αυτή τη στιγμή πάρεις, μιλάμε χωρίς εργασία, από τον Κινοσάτη, ένα Adventure CRF 1100L, είτε από τον κύριο Μπρατάκο το CF Moto το 1000 το MTX, τα σέρβις τους έως και 5.000 χιλιόμετρα είναι ίδια. Καμία διαφορά τιμή. Και με τα λιγότερα κυβικά η διαφορά τους είναι 10 με 20 ευρώ σε σχέση με τον κύριο Μότο Ξουχέλη. Έτσι, δηλαδή αν πάρεις ένα DS806 ραλί το Watch, 110 ευρώ το πρώτο σέρβις, το ίδιο και το κλέ. Οκ. Άρα θα μου πεις, ναι, μα 30 από εδώ, 30 από εκεί, μαζεύονται. Τι μαζεύονται, ρε παιδιά? Στα on-off είπαμε οι διαφορές από το χαμηλότερο στο ακριβότερο στα λάστιχα είναι 50 ευρώ και εδώ στο service είναι 30-40 ευρώ. Άρα έχουμε φτάσει γύρω στα 90 ευρώ. Με λίγα λόγια, και όσο θα κτιλήσετε αυτή η ανάλυση θα δείτε δεν είναι και καμιά τρελή διαφορά τα κόστη χρήσης. Και θα πάμε και στις καταναλώσεις μετά για να δείτε για ποιο λόγο εμείς σαν κανάλι, σαν άνθρωποι, σαν ομοσπονδία εδώ μυαλών στο No Sun Group δεν ασχολούμεθα, τα θεωρούμε σημεία των καιρών το να ασχολήσει με καταναλώσεις. Και θα το καταλάβετε τόσο λίγο γιατί. Πάμε τώρα στα street. Στα street, ο κύριος Παλτεζανάκης μας είπε ότι 3,6 λίτρα βάζει στο Z900 το Super και στο RS το Z900 3,8 λίτρα. Τα 4 λίτρα είναι 78 ευρώ συν 14 ευρώ το φίλτρο, συν 40 ευρώ η εργασία και μου φαίνεται μπαίνει και ΦΠΑ σε αυτή τη τιμή, δεν θυμάμαι. Άρα είναι 78 και 14, πάμε στα 92 και 40, 132 και το κόστος λέει είναι το ίδιο και στις 6.000. Όπως ήταν και στο CF Moto που μου είπε ο κύριος Μπρατάκος. Το ίδιο ισχύει και για το Z900RS. Έτσι. Απλούστατα εδώ βάζει 3,8, εμπειρικά μου είπε, εμπειρικά μπαίνει 3,8 λίτρα στο σέρβις. Εμπειρικά λέει. Και αυτό μπορεί να διαφέρει το αν θα βάλεις φίλτρο ή όχι. Άρα βλέπουμε ότι τα δύο Z900, 78 και 1492 και 40, 132, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο, μην έχουν και αυτοί αυξομοιώσεις στα λάδια, μην έχει αλλάξει κάτι. Αν είναι η τιμή με ΦΠΑ, χωρίς ΦΠΑ. 132 λοιπόν, και τα δύο. Και 3 λίτρα που είπαμε, έτσι, το CB, εμπειρικά μου λένε στην αλλαγή λαδιών, είπαμε πήρε γύρω στα 5 λίτρα πάνω το λάδι της Honda, 35, 15, 70, 85 ευρώ, χωρίς εργασία. Άρα το πιο φτηνό τα street είναι το CB το 6,5. Και ποια είναι η διαφορά του?
€85. Αλλά στον Κοινοσάτη, που το πρώτο σέρβις το έχει χωρίς εργατικά. Αν πας με εργατικά είναι συν 50, άρα πας πάλι 135. Δηλαδή, η ίδια τιμή με τα Z900, ένα 6,5 με τα Z900 και μου φαίνεται και με το δικό μου 80 και 15,95 και 30-120 και το ΦΠΑ στην εργασία. Τόσο πάνε. Και όλα τα street, όπως και στα λάστιχα, έτσι και στο service, ίδιο κόστος. Εκτός αν το πάρεις από τον Κοινοσάτη, που το πρώτο service, η εργασία, είναι δωρεάν. Άρα, με τον Κοινοσάτη τι κερδίζεις? Την εργασία. Δηλαδή, γλιτώνεις από 30 έως 50 ευρώ την εργασία στο service. Αυτό, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια άλλη απόκληση. Δεν υπάρχει. Κάποια άλλη απόκληση δεν υπάρχει. Άρα, δεν έχουν καμία διαφορά στα λάστιχα τα street, στο κόστος χρήσης. Δεν έχουν καμία διαφορά τα street στο service, στο κόστος χρήσης. Τη μόνη διαφορά, άσχετα με το 6,5, τη μόνη διαφορά την κάνει ο Κοινοσάτης ως έμπορος, γιατί σου δίνει το πρώτο service δωρεάν χωρίς εργατικά. Να μην το αναφέρουμε? Να το αναφέρουμε, αφού όπου αλλού πας θα μου πεις, εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα 50 ευρώ, γιατί μπορεί με τα 50 ευρώ αλλού να πάρω δώρα. Γιατί όπως πηγαίνω εγώ στο ψυχογειό, δεν με ενδιαφέρει άμα έχει δώρα ο ψυχογειός, εγώ πηγαίνω στο ψυχογειό, γιατί εκεί πάω τα τελευταία 25 χρόνια. Κατάλαβες? Εμείς λέμε τι τιμές πήραμε από τις αντιπροσωπείες που πήγαμε και ελέγξαμε και κάναμε test ride τα οχήματά μας. Οκ, άρα street καμία διαφορά. Τώρα στα on-off, φαντάσου τώρα έτσι, με την προσφορά του Κοινοσάτη που δεν βάζει εργατικά, είναι τα ίδια. Άμα έβαζε εργατικά, η Αφρικα θα ήταν πιο ακριβή στα άλλα. Γιατί αυξήθηκαν γιατί εκεί πέρα που στο συγκριτικό έβγαινε 100, φανταστείτε παιδιά το DCT, έβγαινε η ίδια τιμή με το Watch και το Kleto 500. Έτσι, αλλά πρόσεξε τι σου λέω, χωρίς εργατικά. Έτσι, γι' αυτό μερικές φορές δεν ξέρετε τι τιμές τρέχουνε και θα πάρεις τώρα τον κύριο, τον ευγενέστατο, τον Παναγιώτη, τον Ξουχέλη, θα πίζει από δουλειά, θα έχει λύσει καμιά καμπάνα, έτσι, θα έχει άλλα 3 μηχανάκια που θα περιμένουν και θα του πεις, μα καλά, πώς γίνεται το CRF, το 1100L, το Adventure, το ES, το DCT, στον Κοινοσάτη να έχει 110 ευρώ το service και εσύ το Kleto 500-110 ευρώ. Γιατί είναι παιδιά χωρίς εργασία. Έτσι, στον Κοινοσάτη το πρώτο service. Αυτό. Μην τρελαινόσαστε και εγώ όσους τουλάχιστον από εδώ έχω αναφερθεί, αυτό που έχω να σας πω είναι ότι αυτούς τους ανθρώπους που είδα είναι καθαροί. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τους είδα και στα μαγαζιά τους ότι είναι πεντακάθαρα, αλλά και σαν ανθρώπους ότι είναι καθαροί. Καθαροί και ευγενέστατοι. Έτσι, από εκεί και πέρα εσείς πηγαίνετε όπου γουστάρετε. Και εννοείται να πούμε ότι δεν εκμεταλλευόμαστε κανενός το χόμπι και δεν εμπορευματοποιούμε την αγάπη σας για τις μηχανές. Οπότε, αυτά είναι καθαρές πληροφορίες που εγώ ίδιος θα έπαιρνα εάν ήθελα να κάνω μια έρευνα κόστος χρήσης και τα δίνω σε εσάς δωρεάν χωρίς να ξέρουν καν την ονομασία του καναλιού μας. Αυτοί οι οποίοι τους αναφέρουμε δεν τους έχουμε πει ούτε τι ώρα θα κάνουμε live, ούτε να μας προμοτάρουν και να είναι promoted το βίντεο.
Ούτε έχουμε πάρει από κανένα χορηγία, ούτε το όνομα του καναλιού δεν τους έχουμε πει. Απλώς το μόνο που τους αναφέραμε είναι ότι κάνουμε μια έρευνα κόστους χρήσης ανάμεσα σε μοντέλα on-off και street. Τίποτα άλλο. Και επειδή είναι καθάροι και ωραίοι, μας βοηθήσανε και μας δώσαν αυτές τις πληροφορίες και εμείς τις μεταφέρουμε σε εσάς. Και αυτό το εκτιμάμε πάρα πολύ. As we said, my dear fratern and soror throughout the globe, we are a channel that we do not concern anything around money and ownership. We have already solved this in our soul and in our life with any means we have. So this video is not promoted. So let's continue in Greek. Λοιπόν, άρα, κόστος χρήσης λαστίχων στα street τίποτα, 0 διαφορά. Κόστος χρήσης στα service στα street τίποτα, 0 διαφορά. Στα on-off οι μόνες διαφορές που είδαμε είναι στα λάστιχα και αυτά έχουν να κάνουν με την επιλογή αν θα βάλετε on-off ή street. Δηλαδή on-off ελαστικά το πιο φτηνό είναι στα 325 και το πιο ακριβό είναι στα 360. Στο street για τα on-off. Στις τρίτες μηχανές, στα Z902, στο CB το X50R και στο δικό μου, είτε GT λάστιχο βάλεις, το Metzeler το Roadtech το 02 που είναι στα 395, είτε άμα είσαι γρήγορος και τη βρίσκω με το ρίσκο και βγάλεις λιγότερα χιλιόμετρα στο λάστιχο, ενώ στα Pirelli Diablo Rosso 4 που είναι στα 390, τώρα μιλάμε για 5 ευρώ διαφορά. Τίποτα. Οπότε, ήδη έχει ξεκαθαριστεί ότι είτε μεταχειρισμένο πάρεις 25 ετίας, 800 κυβικά Sport Touring, είτε καινούριο CB X50R, Street Naked, είτε Super Naked Z900, είτε Retrospective, Retro Sport, πείτε το όπως θέλετε, Retro Sport το λέει Kawasaki, το Z900 πάρετε, δεν έχετε καμία διαφορά σε κόστος χρήσης, σε λάστιχα και σέρβις. Λοιπόν, θα φύγουμε λίγο τώρα από αυτά και θα δούμε και κάτι άλλο ωραίο. Θα πάμε πρώτα στα street. Έτσι. Ποιο νομίζετε ότι έχει το μικρότερο clearance? Το Z900, το Z900RS, το CB ή το δικό μου το VFR το 800? Clearance εννοούμε αυτό που διαφέρει από το έδαφος, η απόσταση από το έδαφος, της μηχανής. Για πείτε μου. Το δικό μου. 125. Τα άλλα έχουν το Z900 145, μιλάμε για μιλιμέτρ πάντοτε, 135 το RS και 150 το CB το X50. Είναι το πιο ψηλό. Παρόλο που είναι το πιο ψηλό, αυτό το CB και το Z900 έχουν ακριβώς το ίδιο ύψος, height, 1075. Ενώ το δικό μου είναι το πιο ψηλό από όλα, 1195. Height, ύψος. Αλλά είναι επίσης ταυτόχρονα μαζί με το CB, το X50, το R, το πιο μακρύ, length, 220. Λοιπόν, τα δύο Honda, το ένα του 2026, στα 650 κυβικά, το CB, το X50R, το E-Clutch, και το δικό μου της 25 ετίας, το VFR, το 800, το VTEC, το 2002 μοντέλο,
είναι σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή, άμα εγώ που του έχω βάλει και 2 δάχτυλα foam στο κάθισμα, είναι σχεδόν τα ίδια. Γιατί το λέω αυτό? Το seat height το δικό μου είναι 805 mm, του CB του X50R 810. Το wheelbase, ρόδα, το wheelbase, το δικό μου είναι 1440 mm, του Honda το CB του X50R είναι 1450. Τίποτα. Οι Ιάπωνες εκεί, μικρές οι αλλαγές. Και τώρα στις διαστάσεις της μηχανές είναι 220, 780, 1075, δηλαδή το πάχος, και δεν ξέρω πώς γίνεται, εδώ λέει ότι είναι πιο μεγάλο στο CB από το δικό μου. Και το δικό μου είναι 735. Το δικό μου είναι 220, 735, 1195. Όταν ακούτε αυτές τις διαστάσεις εννοούμε μήκος της μηχανής, πείτε ότι τη βλέπετε από το πλάι. Μήκος της μηχανής, φάρδος της μηχανής, ύψος της μηχανής. Ολόιδια. Και εννοείται ολόιδια περίπου έτσι, είναι τα 2Z900. Δηλαδή ανά 5 mm διαφέρουν. Ποιο μας ενδιαφέρει όμως τώρα από τα specs? Για πείτε μου. Κλείσαμε. Μέχρι τώρα κλείσαμε. Service και λάστιχα, αυτά τα οποία πρώτα θα κάνεις, έτσι με το που πάρεις τη μηχανή μέσα σε ένα χρόνο, διαφορές δεν υπάρχουν. Είτε 500 κυβικά πάρεις τα on-off, είτε 1100 το CRF που έχει 3 φορές, 7.500 και 7.515 και 7.500, το Gleto 500 έχει το CRF το 1100L, το Adventure, το DCT, είναι 3 φορές ακριβό από το Cle 500 και όμως και έχει και σχεδόν 2,5 φορές τα κυβικά του. 4, πόσο έχει, 480 και 480, ναι, 2,5 φορές τα κυβικά του. Και όμως τα λάστιχά τους και το service τους είναι ακριβώς τα ίδια. Άρα η μόνη διαφορά είναι το κόστος κτήσης. Αυτό είναι που τα διαφοροποιεί ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Και εννοείται τα κινέζικα, το Watch και το CF Moto, που έχουν πάει το κόστος κτήσης κοντά στο Cle 500. Δηλαδή το Cle 500 έχει 7.500 χιλιάρικα και το 800, τα 800 σε της Watch είναι στα 9. Και άλλα 2 χιλιάρικα προσθέτεις για να πας στα 1000 στο CF Moto, το MTX, το 1000. Η μόνη διαφορά τους αυτή είναι. Αλλά ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Γιατί άμα πάτε να δείτε τη τάπα της βενζίνης του Cle 500, θα καταλάβετε τι εννοώ ότι πληρώνεις, παίρνεις. Και πάτε και δείτε και τη τάπα του CRF του 1100L του Adventure. Ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Δεν μπορεί να συγκριθεί η ποιότητα κατασκευής με καμία δύναμη. Υπάρχει βέβαια αυτό που έχουμε όλοι και λέμε η κατασκευή, έτσι, του branding, του ονόματος, το χτισίμο του ονόματος. Ενώ δεν συγκρίνεται η ποιότητα κατασκευής, δεν συγκρίνεται επίσης η ποιότητα κατασκευής του CRF 1100L σε αντιστοιχεία με το όνομα που έχει η Honda και τα έτη που είναι σε αυτή τη βιομηχανία και τα άλματα που έχουν κάνει οι ανταγωνιστές τους. Καταλάβες? Το καταλάβατε αυτό που σας λέω? Ενώ δεν συγκρίνεται το CRF το 1100L το Adventure, έτσι, με κόστος κτήσης με τα υπόλοιπα, που σε σχέση με το 500 το Cle είναι 3 φορές πάνω, με το CF Moto το 1000 το MTX είναι 2 φορές πάνω και με το DS το 800 το X το Rally είναι 2,5 φορές πάνω.
αλλά ταυτόχρονα δεν συγκρίνεται και η ποιότητα που θα έπρεπε να έχει με το branding που έχει χτίσει, έτσι, με την κοστολόγηση της τιμής της γραμμής παραγωγής ανατεμάχιο που έχει χτίσει, με ταυτόχρονη σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Να το ξαναπώ, δεν συνάδει η ποιότητα που βλέπεις στη Honda με όλη αυτή την πορεία της. Το κόστος της παραγωγής γενικά παγκοσμίως, έτσι, ανατεμάχιο, έχει πέσει. Έχει πέσει. Να καταλάβετε σε εμάς, προκρίσης, που ήμουνα σε μια πολυεθνική εταιρεία, το ίδιο το προϊόν, ακριβώς το ίδιο μπουφάν, ο ίδιος κωδικός, με το ίδιο χρώμα, ακριβώς το ίδιο, μόνο το barcode άλλαξε, τα δύο μεσαία νούμερα στο 10ο ψηφίο που άλλαξε η σεζόν. Μόνο αυτό. Ήρθε, όχι με YKK φερμού, όχι είχε, κάτσε μιλάμε μπλακίες, ήρθε με μη σιλικονούχο φερμουάρ και όχι με down πούπουλο, με συνθετικό down πούπουλο. Δηλαδή, κάνανε downgrade στα φερμουάρ που είχαν μονώσει τις τσέπες, είχαν σιλικονούχα φερμουάρ, βάλανε απλά φερμουάρ, αυτά που έχουν αντίσταση νερού, που δεν είναι σιλικονούχα, και η μονοτική ύλη, ενώ ήταν down πούπουλο, όποιος ξέρει, μου βάλανε συνθετικό down πούπουλο. Και αυτό πολύ καλό, έτσι. Της Polartec θυμάμαι. Όταν κάποιος είναι από μέσα, αυτά τα καταλαβαίνει. Ο τελικός καταναλωτής δεν τα καταλαβαίνει. Και είχε πάρει, μου φαίνεται, και μια φατούρα συν 15 ευρώ. Δηλαδή, όχι μόνο μας ήρθε το ίδιο προϊόν συν 15 ευρώ, αλλά είχαν κάνει downgrade στη γραμμή παραγωγής. Αυτό λοιπόν λέω και για το CRF το 1100L. Δεν συνάδει με την ιστορία της Honda, με το branding που έχει κάνει η Honda τόσα χρόνια, με την πίστη που έχει χτίσει απέναντί μας σαν καταναλωτές, η ποιότητα κατασκευής των μοντέλων της σε ταυτόχρονη, έτσι, αντιπαραβολή με τους ανταγωνιστές που πουλάνε στη μισή και στο 1/3 τιμή. Να λέμε τα σίκα-σίκα και τη σκάφη-σκάφη. Πάντως, η ποιότητα κατασκευής ακόμη παραμένει καλή. Όχι αυτή που θέλω εγώ, παραμένει καλή. Και εδώ τα αφήνουμε. Αφού λοιπόν καταρρίψαμε ότι το κόστος χρήσης και όχι κτήσης, χρήσης, είτε στα λάστιχα είτε στο σέρβις, είναι το ίδιο, είτε 500 πάρεις, είτε 1100, είτε 1000, είτε 800, πάμε να δούμε τώρα αυτό που καίει τους περισσότερους. Τέλος πάντων. Παιδιά, συγγνώμη αν νομίζετε ότι γίνομαι γραφικός. Δεν γίνομαι γραφικός, απλούστατα εγώ κουραστεί να τα βλέπω αυτά. Δηλαδή πραγματικά ποιος προσπαθούν λόγω Euro 5 να πουλήσουν και καλά ότι καίνε λίγο, δεν μπορώ. Δεν. Πάμε πάλι. Μηδαμινές οι διαφορές στο πραγματικό κόστος συντήρησης, έτσι. Σέρβις και αναλώσιμα. Τα ελαστικά, όπως είδατε, όλα τα street φοράνε την ίδια διάσταση. Όλα. Είτε παίρνεις το Z900 του 26, είτε το Retrospective Retro Sport του 2026, το Z900 που είναι σχεδόν λίτρου μηχανές, έτσι. Είτε το δικό μου της 25 ετίας που είναι Sport Tune στα 780 κυβικά, είτε στα 650 του 2026, το Super Naked, το CB με το E-Clutch, το X50R, όλα φοράνε τις ίδιες διαστάσεις, θα πληρώσετε όλοι τα ίδια λεφτά. GT θα πάνε να βάλεις, Metzeler, Diablo 4 Rosso θα πάνε να βάλεις, Sport, ίδια λεφτά. Service, τα ίδια. Είτε το δικό μου που είναι
25 ετίας, είτε το Z900 είτε το X50, το CB. Έτσι. Και πάμε τώρα, κύριοι, στο παραμύθι της κατανάλωσης. Και θα σας πω γιατί εννοώ παραμύθι της κατανάλωσης. Και εδώ είναι που το προηγούμενο live, και προσπαθώ 2 εβδομάδες τώρα να κάνω live, μου χάλασε. Και θα δω εάν με ακούτε. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε live. Μισό λεπτό. Μου μπήκε και το screen saver εδώ στην οθόνη. Μισό λεπτό, γιατί 2 εβδομάδες προσπαθώ να πω για το παραμύθι της κατανάλωσης και δεν μπορώ. Δεν μπορούμε. Και γιατί εννοούμε με παραμύθι της κατανάλωσης? Να ανοίξουμε πάλι τα δευτέρια μας. Για να ανοίξουμε πάλι τα δευτέρια μας. Ας πάμε να δούμε λοιπόν τις μηχανές μαζί και τη δικιά μου, της 25 ετίας, έτσι. Ας ανοίξουμε το εξελάκι λοιπόν που έχουμε φτιάξει. Το CRF 1100L, το Adventure, tank, δηλαδή depósito, 24,8 λίτρα. CF Moto MTX 1000, 22,5 λίτρα. Vodge DS800 X Rally, 24 λίτρα. Το μικρότερο είναι στα 16 λίτρα του Cle 500. Τι γίνεται όμως? Το μικρότερο που είναι στα 16 λίτρα έχει 4 κατανάλωση. Είναι, λέει, μια συνθήκη WT-SSA, μπήκα σε κάτι ειδικού τύπου έγκυρα περιοδικά. Πραγματικές καταναλώσεις είναι εντελώς διαφορετικές με αυτές που αναγράφονται. Αλλά εμείς θα σας εξηγήσω τι θα κάνουμε σε λίγο. 4 λίτρα το Cle 500. 4,4 το Vodge. 4,9 το CF Moto. Παρένθεση. CF Moto. Επίσημη σελίδα. Vodge. Επίσημη σελίδα. CF Moto. Αντιπρόσωπος. Μούβους. Vodge. Αντιπρόσωπος. Δεν θυμάμαι. Caster και Trail δεν γράφουνε. Οι Μούβους, αφού έγινα φορτικός, μου λέει πάρε στους αντιπρόσωπους. Πού να ξέρει ο αντιπρόσωπος τι Caster και Trail έχει το 1000 το MTX? Είναι δυνατόν να γίνεται εισαγωγή μηχανάκι στην Ελλάδα και να μην αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και να πρέπει εγώ να πάρω τον κύριο Μπρατάκο ή έναν άλλον που παίρνω, που δεν λέω το όνομά του, γιατί ο άνθρωπος μου είπε πάρε, στείλε μου mail και θα σου απαντήσω. Του λέω, ξέρεις να μου πεις Caster και Trail για το 1000 το MTX? Μου λέει τι? Μου λέει συγγνώμη, σου είπε αντιπρόσωπος να πάρεις σε μένα που είμαι dealership για να σου πω το Caster και το Trail του 1000 το MTX? Του λέω ναι. Μου λέει, δεν υπάρχει περίπτωση, φίλε μου. Μου λέει, έλα γιατί έχω δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με πήρες τηλέφωνο. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Δεν το πίστευε. Και εγώ δεν το πιστεύω. Όλοι οι άλλοι γράφουν εκτός από τη CF Moto και τη Vodge. Caster και Trail δεν υπάρχει. Το υπολογίσαμε με το wheelbase περίπου, έτσι, και με διάφορες αναφορές από ξένα ειδικού τύπου. Το ίδιο και με τις καταναλώσεις. Το ίδιο και με τις καταναλώσεις. Με λίγα λόγια, Vodge και CF Moto σε μερικούς τομείς είναι λίγο δίσκαμπτοι στις πληροφορίες. Και εδώ είναι που κερδίζουν οι Ιάπωνες. Οι Ιάπωνες τα γράφουν όλα. Όλα. Η Kawasaki το Caster το λέει Rake, R-A-K-E, για να μην μπερδευτείτε. Το Trail το γράφει Trail. Η Honda τα γράφει όλα και τις καταναλώσεις. Άρα, συνεχίζουμε. Αυτό ήταν παρένθεση. Γιατί 2 εβδομάδες αυτό προσπαθούσα, παιδιά, να κάνω. Το live
Εκτός ότι προσπαθώ να το κάνω εδώ και 2 εβδομάδες, προσπαθώ να βρω τεχνικά χαρακτηριστικά και δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Μπορεί κάποιος να μου πει ποιο είναι το trail και το caster του Watch, του DS, του 800 του X Rally και το trail και το caster του CF Moto του 1000 του MTX. Με papiers. Που λέει και ο άλλος στο YouTube. Με papiers. Δεν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Και κάθομαι εγώ τώρα, έχει ο κύριος Μπρατάκος και ο άλλος τις δουλειές του εκεί πέρα, το ένα τ' άλλο, και να κάθομαι εγώ να τους παίρνω και να τους λέω ποιο είναι το caster του και το trail του CF Moto του 1000 του MTX. Τι να πω. Δηλαδή πώς τις δίνετε για test drive τις μηχανές. Όχι σε μένα. Λέω πάει εκεί πέρα ένας ειδικού τύπου, δεν ξέρω εγώ ποιος είναι ένας αγωνιζόμενος που πήρε και κύπελλο τώρα πρόσφατα. Τέλος πάντων, τον ξεχνάω. Θα τους ρωτήσει που θα μπει μέσα στην πίστα. Τι caster και trail έχει ρε παιδιά. Από το wheelbase το υπολογίσαμε στο περίπου. Ούτε καταναλώσεις. Τέλος πάντων. Πάμε. Συνεχίζουμε. Μεγάλη παρένθεση. 4,9 ισχυρίζεται η Honda για το Adventure το CRF το 1100L. 4,9 το CF Moto με ερωτηματικό. 4,4 με ερωτηματικό το Watch. 4 ισχυρίζεται η Kawasaki για το Kledo 500. Εμείς έχουμε πάρει τη χείριστη, τη χειρότερη έκδοση. 5,8 το 1100 το L, 6,5 το CF Moto το 1000 MTX. Άμα θέλετε να βάλουμε λιγότερο, να μας βάλετε στις σελίδες σας το caster και το trail. Και 5,8 το Watch. Και 5 το Kledo 500. Άρα έχουμε πάρει αυτά που ισχυρίζονται και έχουμε πάρει και τη χείριστη περίπτωση, έτσι, άμα το χέρι σου είναι βαρύ. Αν δείτε, στην ουσία, οι διαφορές είναι συν 1 λίτρο. Εκεί παίζουν περίπου. Εκτός από το CF Moto, το 1000 MTX, που το γκούγκλαρα και το ψάξα και πολλοί το ισχυρίζονται αυτό το 6,5. Κάνει μπαμ κατευθείαν. Λοιπόν, στα street είναι πιο εύκολα τα πράγματα. 4,8 το Z900 το Super Naked. Γενικά στα street τα πράγματα είναι λιμένα. 5 το Z900 το RS. 4,9 το CB το X50R. Άρα, είτε X50 πάρεις. Το δικό μου είναι 5,6 παιδιά, είναι 25 ετών μηχανή. Παρ' όλα αυτά έχουμε μόνο 5 λίτρα διαφορά. 600 ml διαφορά σε κατανάλωση. Στα ισχυριζόμενα, έτσι. Θα πούμε τώρα. Άρα, είτε X50 πάρεις σε Super Naked, είτε Z900 σε Super Naked, είτε RS, το πιο retro sport, σε πάλι σε 950 κυβικά πάρεις. Το μικρότερο είναι το Super Naked στα 4,8. Μετά πας στα 4,9 που είναι το CB το X50R και 5. Μιλάμε τώρα για 200 ml διαφορά. Επειδή το ψάξαμε και τα τρία στη χειρότερη τους περίπτωση βγάζουν 5,8 maximum άμα έχεις γερό χέρι και άμα τα περάσεις από κίνηση. Το δικό μου παιδιά από 5,6 πάει 8, μπορεί να πάει και παραπάνω. Έτσι, όταν λειτουργήσει το 16 αβάλτιδο. Επειδή είναι και μικρότερης, παλιότερης τεχνολογίας. Τι βλέπουμε εδώ στα consumption? Να πούμε ότι στα street το μεγαλύτερο deposit το έχω εγώ στα 20,8 λίτρα, το μικρότερο το έχει το 650, λογικό στα 15,4 και τα δύο Z900 έχουν ακριβώς το ίδιο deposit, το 17. Καταρχάς, τι βλέπουμε στα street? Βλέπουμε στα street ότι παρόλο που έχω μεγαλύτερη κατανάλωση, έχω μεγαλύτερο deposit. Άρα θα βγάλω περισσότερα χιλιόμετρα με ένα deposit.
βλέπουμε ότι τα πρώτα τρία που είναι του 26 έχουν ίδια κατανάλωση. Η ίδια κατανάλωση. Υπερτερούν λόγω κυβικών τα τάγκ, τα ντεπόζιτα των Z900 που παίρνουν 1,5 λίτρο παραπάνω και από τα 15,4 του CBX50R. Το E-Clutch πάμε στα 17 στα Z900 με maximum worst consumption, τη χειρότερη κατανάλωση, στα 5,8. Επειδή δεν μου αρέσει είναι ίδια όλα, στα street θα τα υπολογίσω με αυτά που ισχυρίζονται. Και άμα έχεις πολύ χέρι, υπολόγισε εσύ ότι το 650 θα ζοριστεί περισσότερο από το Z900 σε υψηλότερες στροφές. Δηλαδή το ένα έχει 640 κυβικά και το άλλο έχει 940 κυβικά. Θα ζοριστεί λιγότερο και έχουν και άλλο bore stroke μου φαίνεται. Να πάμε και στα bore stroke. Εντάξει, άστο. Και έχουν και άλλη συμπίεση. Εγώ έχω ίδια συμπίεση με τα Z900. Δηλαδή η δικιά μου συμπίεση είναι 11,6 προς 1, τα Z900 είναι 11,8 προς 1 και το 6,5 είναι 10,1 προς 1. Τίποτα. Εννοείται ότι εγώ είμαι 95 ύπους. Βγάζει, εντάξει. 116 βγάζει λέει το RS, 124 το Super Naked, εντάξει, 110 εγώ. Εντάξει, τώρα, αυτά. Από 90 ύπους και πάνω. Άμα τώρα κάνετε κόντρες, να σας πω. Πάμε στο consumption. Άρα για τα naked το είπαμε. Θα πάρουμε αυτά που ισχυρίζονται. Έτσι. Για τα on-off τώρα θα πάρουμε το worst. Δηλαδή τη χειρότερη έκδοση. 5,8 consumption για το 1100, 5,8 για το watch το 800, 5 για το Clay το 500 και 6,5 για το CF Moto το 1000 το MTX. Αν νομίζετε ότι κάνω λάθος και δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, CF Moto 1000 MTX, CF Moto Greece. Άμα μας έχει κατανάλωση θα πάμε με αυτή που λέει ο αντιπρόσωπος. Μας έχει συμπίεση 13,5 προς 1. Ούτε πάμε διαστάσεις. Μόνο μεταξώνιο έχει. Και βάρος. Ούτε κατανάλωση. Σασί. Τώρα που βλέπω, επειδή είναι ψηλές οι διαδρομές μπροστά, με το high seat 230 mm και με το μεταξώνιο, όλα τα στοιχεία λέει υπόκειται σε το μεταξώνιο πόσο είναι. Μπορούμε να βρούμε το caster. Πόσο είναι το μεταξώνιο, 1525. Θα κάνουμε μια προσπάθεια. Τίποτα. Ούτε κατανάλωση κυρία CF Moto έχεις για το 1000 MTX, οπότε θα πας με το 6,5. Και με αυτά που βρήκαμε σε ειδικού τύπου αναλύσεις. Ας είχες. Οκ. Πάμε λοιπόν να καταρρίψουμε το μύθο, έτσι, και σε εισαγωγικά την απάτη της κατανάλωσης. Πείτε ότι είμαστε οι Ιτσιμπούτς και θέλουμε να πάμε από εδώ και να προσκυνήσουμε τον Σοϊχίρο με ένα τενερέ 40 ετίας για να του κάνουμε καζούρα στον τάφο του. Από εδώ, εκεί είναι 9.000 χιλιόμετρα, έτσι μας είπε το ίντερνετ. Άρα πες ότι θέλουμε να κάνουμε 9.000 χιλιόμετρα ταξιδάκι.
Το CRF έχει 24,8 depósito. Το 1000 MTX έχει 22,5, το VODGE έχει 24 και το ταπεινό κλέ 500 έχει 16, με 5,8 το CRF, 6,5 το CF Moto, το 1000 το MTX και 5,8 το VODGE και 5 το ταπεινό το κλέ, το 500 με το μονόδισκο μπροστά. Και πρέπει να είναι και το πιο ελαφρύ μου φαίνεται. 195 κιλά. Πάμε αυξητικά. 195 το κλέ, 213 το VODGE, το 1000 το MTX 222 και 253 που δεν του φαίνονται με το DCT το Africa, το Adventure, το CRF, το 1100L, το DCT. Πείτε λοιπόν ότι θέλουμε να κάνουμε αυτά τα 9.000 χιλιόμετρα. Πάμε να ανοίξουμε τον υπολογιστή μέσα στον υπολογιστή και τι έχουμε? Καταρχάς, έχουμε 24,8 λίτρα που είναι το Adventure, το CRF το 1100, για τα 5,8 που θέλουμε για 100 χιλιόμετρα, που στα ταξίδια, παιδιά, έχεις μια μουάγεν, λιγότερα καταναλώνεις. Τέλος πάντων, βάζουμε 5,8. 4,9 ισχυρίζονται. Εμείς βάζουμε το χειρότερο, 5,8, 1 λίτρο διαφορά. Ίσον. Λέει αλήθεια. Κάτσε τώρα, λέει, αυτό λέει αλήθεια τώρα. 100. Χωράει 4,27 φορές στο 24,8. 427 χιλιόμετρα. Τι λες τώρα? CRF 427 χιλιόμετρα. Το depósito του βγάζει 427 χιλιόμετρα με τη χειρότερη κατανάλωση στο CRF το Adventure. Δύο, ναι. 11,6 και 11,6, 23,2. 400 χιλιόμετρα. Ναι, παιδιά. 427 χιλιόμετρα το CRF. Θα τρελαθούμε. Το CF το 1000 το MTX. Για να δούμε. 22,5 για πόσες φορές χωράει η κατανάλωση των 100 χιλιόμετρων. Για να δούμε. Είπαμε 6,5. Οκ. Επειδή λοιπόν δεν έχεις ακόμη τις χαρτογραφήσεις και τις ρυθμίσεις που έχουν οι Ιάπωνες, μπορούμε να σε πάμε στα 5,8, θα σε πάμε στα 6,5 που έτσι ισχυρίζονται και οι υπόλοιποι. 6,5 ίσο 346. Τι λες? Και έχει και μικρότερο depósito, 22,5 για 4,9 που ισχυρίζεται, που δεν, αυτά παιδιά δεν βγαίνουν, 459. Με αυτό που ισχυρίζεται βγάζει 459, δηλαδή φαντάσου τι θα βγάζει η Honda. Ας προσέχατε, ας βάζατε καταναλώσεις. 22,5 για 6,5
ίσο 346. Επειδή είμαι καλός θα σου βάλω 350 χιλιόμετρα. Που κανονικά είναι σε ταξίδι, έτσι. Θα βγάλει παραπάνω. Εμείς λέμε τη χειρότερη περίπτωση. Θα καταλάβετε στο τέλος τι κάνουμε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Κατανάλωση. Άμα βρείτε εσείς κατανάλωση. Ναι. Κατανάλωση γιοκ. Bikeit λέει, τεστ, 26 Ιουνίου 2026. Το πολυόργανο έδειχνε πως ο κινητήρας κατανάλωνε στιγμιαία ανάμεσα στα 4,4, 4,7 ή 4,8, ενώ τελικά η μέση κατανάλωση κατάληξε στα 4,8. Cancel. Θα καθόμαστε εμείς τώρα να βλέπουμε άρθρα ειδικού τύπου, γιατί δεν μπορούν να εισάγουν μηχανές με specs όπως έχουν όλες οι άλλες εταιρείες. 4,8, 4,9 στα 100. Μέση κατανάλωση. Οτιδήποτε χρήση και αν κάνουν, 4,8 λίτρα στα 100. Πέμπτη λέει φτάνει στα 210. Έχουν γίνει όλοι με τα adventure του γρήγορα. Λέω εγώ τα δικά μου, μονολογώ. Okay. Εδώ ο Bikeit, να κλείσουμε τη σελίδα, ο Bikeit ισχυρίζεται 4,8. Με 4 Bikeit θα σε πάω στα 5,8 μαζί με, και δεν θα σε πάω στα 6,5 που εγώ 6,5 βρήκα με βαρύ χέρι, θα σε πάω μαζί με την Αφρικα στα 5,8. 22,5 για 5,8 ίσο. Δεν είναι, για να καταλάβετε τώρα τι μιλάμε. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Είχα βάλει 6,5 κατανάλωση στη χειρότερη στο CF Moto, για να καταλάβετε πόσο γελία είναι να μετράμε τις καταναλώσεις. Και μου είχε βγάλει 350 χιλιόμετρα. Και το πήγα από το 6,5 στο 5,8, το αφαίρεσα 700 ml. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά? 387 χιλιόμετρα. Μιλάμε για 37 χιλιόμετρα. Μιλάμε για 37 χιλιόμετρα. Θα το βάλω όμως για να καταλάβετε πόσο αστεία είναι τα νούμερα όταν μιλάμε για ταξίδια. Για μένα, έτσι. Συνεχίζουμε. Watch. 800 DS Extra Li. 5,8. Με 24 τάγκ. Πάμε. Τι λέει ο υπολογιστής? Κλείσαμε τον υπολογιστή. Περίμενε. Ανοίγουμε τον υπολογιστή στον υπολογιστή μέσα και πάμε. 24 το deposit. Με 5,8 που είναι η χειρότερη κατανάλωση που μπορούμε να βάλουμε. 413. Άρα, παιδιά, με την ίδια κατανάλωση και τα τρία, αρχικές, είναι μικρές οι διαφορές, δηλαδή η Honda λέει 4,9. Η CF Moto δεν γράφει τίποτα, άφησε επιπληρωμή ένα ειδικού τύπου το Bikeit μέσα από τη δοκιμή του να πει ότι είναι
4,8, 4,9. Ό,τι και να κάνεις. Εγώ δεν το έκανα αυτό το τεστ. Δεν λέω ότι λένε ψέματα. Εγώ όμως που είμαι σιδεροφάγος και το χέρι μου, ό,τι και να κάνει, δεν ξέρω εγώ τι ρυθμίσεις μπορεί να έχω κάνει, ας έβγαζε η αντιπροσωπεία να έλεγε 4,9 όπως λένε και οι άλλες, να βάζαμε εμείς τη χειρότερη. 5,8 και η CF Moto. Γιατί περιμένετε λίγο, θα μου πεις, μα δεν είναι δυνατόν. Παιδιά, αν βάλω 4,9 τη CF Moto, θα πρέπει να βάλω και το Africa πάλι 4,9. Επειδή έχει μεγαλύτερο ντεπόζιτο, η διαφορά θα είναι ίδια. Το καταλαβαίνετε αυτό ή όχι? Γι' αυτό το βάζω στη χείριστη κατανάλωση. Στις κανονικές καταναλώσεις που ισχυρίζονται είναι 4,9 το CRF το 1100L το Adventure. 4,9 που ισχυρίζεται ο ειδικός τύπου εκεί πέρα στο ίντερνετ, όχι CF Moto, 4,9. 4,4 πάλι ειδικού τύπου που ισχυρίζεται η Watch και 4 το CLE. Εμείς τα πήγαμε 900 ml με 1 λίτρο πιο πάνω, δηλαδή 5,8 στη χειρότερη το CRF, το ίδιο πράγμα θα είναι. 5,8 το CF Moto το 1000 MTX και 5,8 το Watch και 5 το CLE το 500 το ταπεινό. Άρα το CLE, το ταπεινούλι, με 16 λίτρα ντεπόζιτο, με 5 στα 100 θα βγάλει 320 χιλιόμετρα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να κάνουμε 9.000 χιλιόμετρα. Έτσι. 9.000. Για 427 μας βγάζει κάθε γέμισμα στην Αφρικα. Ίσως. 21,077 στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα πάνω οι αριθμοί, παιδιά. 21,1. 21,1 deposita. Αν θέλετε παίρνετε το Adventure, το CRF το 1100L με τα κόστη που είπαμε για τα service και τα λάστιχα και χτυπάτε μια Ιαπωνία με 21 deposita. Αυτά τα 21 deposita τώρα, 21,1 deposita με 24,8 επί 2, εμείς βάζουμε τη βενζίνη 2. Έτσι, που στο εξωτερικό είναι και πιο φθηνή, έτσι, άμα πας προς Ανατολάς. Αν και λένε τώρα στη Ρωσία ακριβή είναι η βενζίνη. Δεν έχουν ούτε πετρέλαιο ούτε βενζίνη. Χιλιόμετρα οι ουρές λέει για βενζίνη. Τέλος πάντων. Θα μου πεις θα περάσω από Ρωσία για να πάω Ιαπωνία. Γιατί όχι. Παίρνω από Τουρκία. Πρέπει να κάνει όποια διαδρομή θες. Πάντως 9.000 χιλιόμετρα πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, τι είπαμε ότι είναι 21,097, είναι 24,8. Επί 2 είναι 48, 1,6, 49,6. Επί 49,6 που είναι το τεπόζιτο η τιμή της Αφρικα. Σε ένα ταξίδι 9.000 χιλιόμετρων λοιπόν, με 21 γεμίσματα, 21,1 γεμίσματα, θέλεις 1.045 ευρώ στην Αφρικα. Στη CF Moto τη 1000 την MTX θες 9.000 που είναι τα χιλιόμετράκια που το κάθε deposit βγάζει 3,87. Άμα θέλατε να βγάζει παραπάνω να γράφατε στη σελίδα σας κατανάλωση ίσον 23,255 23,3 deposit. Για να καταλάβετε τις διαφορές. Τώρα μιλάμε για 9.000 χιλιόμετρα. Έχει ο άλλος τον χρόνο και την οικονομική δυνατότητα να κάνει ένα ταξίδι 9.000 χιλιόμετρων. Έτσι. Πήγαινε, έλα, πήγαινε. Και μετά να γυρίσει με αεροπλάνο δεν μας ενδιαφέρει. Και το CRF το 1100L βγάζει 21,1 με μεγαλύτερο deposit, παιδιά, έτσι. 21,1 γεμίσματα
και το CF Moto 23,3. So what? Τέλος πάντων. Και πόσο έχει το depositό του, να το γεμίσεις 22,5 επί 2, πολύ εύκολο, 45. Επί 45 που έχει το κάθε depositο, ίσον. Για να καταλάβετε ότι αυτά είναι βλακίες. Για να καταλάβετε ότι αυτά είναι βλακίες. Ξέρετε, με μικρότερη, βάλαμε τη χειρότερη στο CF Moto, με μικρότερο deposito, με μεγαλύτερο το CRF το 1100L. Ξέρετε πόσα λεφτά βγαίνει για να πας 9.000 χιλιόμετρα με το CF Moto? 1.046 ευρώ. Πόσο έβγαινε με το CRF το 1100L? 1.045 ευρώ. Δείτε, κάντε pause, κάντε πίσω το βίντεο και δείτε. Μην έπεσε, για να δούμε, έπεσε το live. Εδώ είμαστε και τα λέμε, επιτέλους. Διαφορά 0. Κόστος χρήσης για 9.000 χιλιόμετρα για να πας ταξίδι. 0. Πάμε, συνεχίζουμε. Οι γελοιότητες κατανάλωσης. 9.000 χιλιόμετρα που θέλουμε να κάνουμε το ταξίδι. Να προσκυνήσουμε τα Ιερά Τέρατα στους ομορφότατους εκεί πέρα. Έχετε δει πως είναι τα νεκροταφεία στην Ιαπωνία και σε τι νησιά είναι και τι ωραία που είναι? Δεν είναι μακάβριο. Μακάρι όλοι να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε το ταξίδι που κάνει η Τσιμπούτς. 9.000 χιλιόμετρα λοιπόν. Με 413 το deposito βγάζει της VODS. Γεια! 413 το depositάκι της. 21,79 κάνουμε στρογγυλοποίηση, είπαμε, πάει στα 21,8. Εγώ δεν κάνω στρογγυλοποίηση εδώ πέρα στον υπολογιστή, στο Δευτέρι μου κάνω τις στρογγυλοποίησεις. Πόσο χωράει το deposito της VODS? 24 λίτρα. Επί 2,48. Άρα, που είπαμε είναι και πιο φθηνό. Λέμε ρε παιδάκι μου ότι υπάρχουν παντού τιμές της Αθήνας, για να καταλάβετε. Επί 48 του deposito, ίσο. Πόσο πιστεύετε ότι βγήκε τα 9.000 χιλιόμετρα με 5,8 κατανάλωση σχεδόν ίδια στη VODS? 1.046. Δεν με πιστεύετε. 24,8 λίτρα στην CRF. Τα tank μιλάω τώρα, τα deposita. 22,5 λίτρα στην CF Moto, στο 1000MTX. 24 στη VODS. Αναφερόμενα επίσημα καταναλώσεις, επίσημα από την Honda 4,9. Επίσημα από ειδικού τύπου λογικά χορηγούμενο που πήρε να τεστάρει το όχημα 4,9 στο 1000MTX. Από την αντιπροσωπεία επίσημα δεν έχουμε τίποτα. Το site της Movus, το cfmoto.gr δεν γράφει τίποτα. 24 πάλι από ειδικού τύπου για τη VODS. 4,4 για τη VODS. Και 4 για το κλέτο 500. Δεν έχουμε κάνει ακόμη το κλέτο 500. Θα μου πεις και γιατί δεν το κάνεις με αυτά. Παιδιά, έχουν τις ίδιες καταναλώσεις. Ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, άμα το κάνω με το 4,9 και το 4,4 θα βγουν διαφορετικά. Έχασε η Βενετιά Βελώνη. Τα βάλα και τα 3, 5,8 αφού τις ίδιες καταναλώσεις έχουν. Περίμενα να στο κάνω με το 4,4. Περίμενα. 21,7917. Περίμενα. Θέλουμε. Περίμενε. 9.000 χιλιόμετρα. 24,4 είναι, 24 είναι το deposito της VODS, για να καταλάβετε τώρα με τι βλακίες ασχολούμαστε. Και 4,4 είναι η κατανάλωση, αντί για 5,8 που έβαλα εγώ. Ίσο. Θα βγάλει, σύμφωνα με τα επίσημα, έτσι, 545,45.
Άρα, 9.000 χιλιόμετρα για 545 ίσο. Θέλουμε 16 ντεπόζιτα. Επί 48 ίσο. 792 ευρώ. Προσέξτε, τα δύο πάνω τα έβαλα με 5,8. Το τρίτο το Vodge το έβαλα με το 4,4. Αν τα βάλω και τα άλλα με 4,9 για να καταλάβετε τι βλακεία μας δέρνει, εμένα με δέρνει με τους αριθμούς, είναι, πάμε 22,5 που είναι του CF Moto του 1000 MTX, για το 4,9 που ισχυρίζονται, όχι οι ίδιοι, οι άλλοι του ειδικού τύπου, 459 χιλιόμετρα. Και εμείς πόσο τα είχαμε βγάλει? 459 χιλιόμετρα. Στα 9.000 χιλιόμετρα, πόσα ντεπόζιτα θέλουμε για 459 που βγάζει το κάθε ντεπόζιτο? 19 χιλιόμετρα. Και εμείς το είχαμε βγάλει 23,3 γιατί βάλαμε συν 1 λίτρο. Από το 4,9 το πήγαμε στο 5,8. Λοιπόν, θέλουμε 19,6078 ντεπόζιτα για να κάνουμε τις 9.000 χιλιόμετρα. Επί 45 ίσο 882. Άρα με το Vodge θέλουμε 790 πόσο είχαμε πει και με αυτό 882. 90 ευρώ διαφορά. Συνεχίζουμε. Γιατί μου λέτε γιατί δεν το έκανες με αυτά που ισχυρίζονται, για να καταλάβετε τις διαφορές. 90 ευρώ διαφορά, παιδιά. Τίποτα. Κάνεις 9.000 χιλιόμετρα, θα σας το ξαναπώ, κάνεις 9.000 χιλιόμετρα ταξίδι. Έχεις και το χρόνο να το κάνεις και την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις. Και θα προτιμήσεις το Vodge αντί για το CF Moto 1000 MTX επειδή θα σου κάψει 90 ευρώ λιγότερα. Μιλάμε τώρα για τα ταξίδια και για να καταλάβετε γιατί είναι γελίο να μιλάμε για καταναλώσεις, και σας το ξαναλέω, αν είναι να κάνετε 9.000 χιλιόμετρα ταξίδι και σας λείπουν 90 ευρώ, δεν θα πάρω 2 καρπούζια, θα πάρω 4, έτσι όπως έχει πάει το κιλό, έτσι. Και θα πάω να τα πουλήσω στο φανάρι 8 ώρες, θα πουλήσω 4 καρπούζια, να σας τα φέρω τα 90 ευρώ, ρε παιδιά. Άμα είναι να σωθεί το budget σας για 90 ευρώ, να μου το πείτε. Έτσι. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάω με τις καταναλώσεις. Τι να κάνω, ρε παιδιά, εκνευρίζομαι. Είναι λογικό να εκνευρίζομαι, γιατί καταναλώσεις δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές που να σε κάνουν να σκεφτείς ότι θα πάρω αυτό το μοντέλο έναντι του άλλου. Δεν είναι τεράστιες. Μιλάμε τώρα για ένα ταξίδι 9.000 χιλιόμετρων και το 800 με το 1.000 έχει διαφορά 90 ευρώ βενζίνη. Έλεος. Έλεος ας είναι και σπορέλεος. Έλεος. Και θέλετε να το κάνουμε και με τα στάνταρ της Honda. Λοιπόν, μην κολλησιεργούμε. Πάμε τώρα. 320 βγάζει το κλέ. Από το 4 το πήγαμε στο 5. Για να καταλάβετε τι κάναμε, το ξαναλέω. Ανεβάσαμε 1 λίτρο στη χειρότερη κατανάλωση όλες αυτές τις μετρήσεις. Έτσι. Μας λέει 4,9 το Αφρικα. Το πήγαμε στο 5,8. Μας λέει 4,9 το CF Moto. Το πήγαμε στο 5,8. Μας λέει 4,4 το Vodge. Το πήγαμε στο 5,8. Εντάξει, το πάμε στο 5,4, παιδιά. Συγγνώμη. Θα το πάμε στο 5,4. Συγγνώμη. Λοιπόν, μισό λεπτό γιατί... το πάμε στο 5,4. Είναι
24 το deposit του διά 5,4 ίσον 444 χιλιόμετρα το Watch. Και μας έβγαζε με το 5,8 413. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. 444. Έτσι. Στα 9.000 χιλιόμετρα για 444 ίσον 20,27 deposit. Επί 24 είναι το deposit του, επί 2 που είναι το λίτρο, 48. Θέλουμε 48 ευρώ να το γεμίσουμε το Watch. Επί 48 που θέλει 20 γεμίσματα, ίσον 972. Κάναμε αυτό το λάθος. Άρα 972 το Watch, 1046 το CF Moto και 1045 το CRF. Τρομερές διαφορές. Τρομερές διαφορές μιλάμε για να κάνεις ταξίδι, για να επιλέξεις ανάμεσα σε αυτά τα τρία, 800, 1000, 1100. Τρομερές διαφορές τώρα. Τι το συζητάς? Κόστος κρίσης μιλάμε τώρα, όχι κόστος κτήσης, κόστος κρίσης. Πάμε και στο κλέι το ταπεινό, το χαμομηλάκι, 320 με 5 λίτρα κατανάλωση, με στα 9.000 χιλιόμετρα διά 320. Κάτσε reactivate, γιατί μας έβγαλε εδώ ένα reactivate, περιμένετε παιδιά. Ίσον, θέλουμε 28,12 πες γεμίσματα. Έχει 16 λίτρα, πόσο είπαμε ότι έχει? Έχει 16 λίτρα deposit, άρα 2, 16, 32. Επί, μόνο το κλέ θα βγει 32, ίσον 900 ευρώ. Λοιπόν, και φανταστείτε ότι είναι 500, έτσι. Θα ζοριστεί πολύ περισσότερο από τα υπόλοιπα στο να έχει συνέχεια 100, 120. 100, 120, 130. Άλλες στροφές θα δουλεύει το 500, άλλες θα δουλεύει το 800, άλλες θα δουλεύει το 1000, άλλες το 1100. Αλλά λέμε, κόστος χρήσης. Κάνω ταξίδι. Για βενζίνη μιλάμε τώρα, έτσι, για κατανάλωση. Για να καταλάβετε, αφήστε τα υπόλοιπα, τα λάστιχα και αυτά. Η βενζίνη είναι στάνταρ. Η βενζίνη είναι στάνταρ. Ό,τι και να επιλέξεις, η κατανάλωση είναι στάνταρ. Μα απλή θα επιλέξεις, μα 95 θα επιλέξεις, μα 90 θα επιλέξεις, 100, 110, στο βουνό racing, στο διάστημα racing, clear, blue, δεν ξέρω εγώ τι, όποια και να επιλέξεις, οι τιμές είναι ίδιες για τα deposit αυτά. Εγώ τη βάζω με 2 ευρώ. Άρα, για να κάνουμε ένα ταξίδι 9.000 χιλιόμετρων, κατανάλωση βενζίνης με το κλέ 500 είμαστε στα 900 ευρώ, στο 800 συν 300 σισέ, έτσι. 9,72, μόνο 70 διαφορά. Προσέξτε τώρα το περίεργο. Άμα ανέβουμε άλλα 200 σισέ, δηλαδή πάμε από τα 800 στα 1000 και με μικρότερο deposit, έτσι, αλλά μεγαλύτερη κατανάλωση, έχει 1,5 λίτρο μικρότερο deposit το CF Moto από το 800 το Watch, το DS, το X, το Rally. Πάμε στα 1046 ευρώ και 1045 το 1100. Τους βάζει κάτω στην κατανάλωση το 1100, γιατί είναι 1100 και έχει η ίδια κατανάλωση με το 1000 και με 70 ευρώ διαφορά μόνο με το 800. Δηλαδή από το 1100 μέχρι το κλέτο 500 έχουμε κατανάλωση διαφορά 145 ευρώ μόνο. Οκ. 145 ευρώ. Μα θα μου πεις είναι και τα άλλα. Είπαμε, τα σέρβις και τα λάστιχα δεν έχουν καμία διαφορά μεταξύ τους. Ακόμη και για το κλέτο 500, διότι η συγκεκριμένη διάσταση μας την πρότεινε συγκεκριμένα μόνο στο Καρού, το Street, που είναι το Μέτζελερ, τι είναι? Μέτζελερ Καρού Street στα 305 ευρώ και τα άλλα έχουν 3,25 και 53. Δεν θα αλλάξει ένα λάστιχο 9.000 χιλιόμετρα ταξίδι? Ένα σετ λάστιχα. Δεν θα τα αλλάξει.
τα δύο σέρβις, το ένα στα 1000 και το άλλο στα 5.000 και μετά θα γυρίσεις, πες ότι βγάζεις με δύο σέρβις 9.000 χιλιόμετρα. Μπορεί να βάλεις σαν σόι, να βγάλεις χιλιόμετρα, όπως βάζω κι εγώ. Γιατί όχι. Πάμε. Καταλάβατε ποια είναι η γελιότητα στην κατανάλωση των καυσίμων. Καταλάβατε. Θέλετε να πάμε και στα street. Γιατί όχι. Γιατί να μην πάμε και στα street. Βαριέστε. Εγώ καθόλου, γιατί οι καταναλώσεις είναι, παιδιά, όχι απλά μύθος, όχι απλά παραμύθι. Με αυτά πρέπει να είσαι, εγώ δηλαδή, που ασχολούμαι, μίζερος. Και θα σας το αποδείξω. Πάμε στα street. Z900 Super Naked 4,8, ZRS Retro Sport 5, 4,9 το CB. Το CB έχει θεωρητικά 100 ml μεγαλύτερη από το Z900. 300 κυβικά κάτω. Και 5,6 εγώ. Εγώ θα πάρω, επειδή είναι, παιδιά, είναι ίδια. Εγώ θα πάρω 5,8 πάλι στα ίδια. Γιατί να ξέρετε, διαφορά έχουν τα depósita. Θέλετε να πάμε και στο ml, θα πάμε και στο ml. Θα τα βάλω 1 λίτρο πάνω και το δικό μου θα το βάλω στα 8 λίτρα. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε, πάμε πάλι στον υπολογιστή. Υπολογιστή. Λοιπόν, και θα σας πω γιατί λέω για το συγκεκριμένο ταξίδι στα 9.000 χιλιόμετρα. Στο τέλος θα καταλάβετε γιατί. Στο τέλος θα καταλάβετε. Z900. Το Z900 έχει 17 depósito μαζί με το Z900RS. Και λέει 4,8 κατανάλωση, εγώ θα στο βάλω στο 5,8. 1 λίτρο διαφορά. Τι Γιάννης, τι Γιαννάκης. Και το RS λέει στα 5. Θα στο βάλω στα 6. Λοιπόν, το 17 με 5,8 κατανάλωση, συγγνώμη λίγο, το 17 με 5, καήκαμε. Το 17 για 5,8 χειρότερη κατανάλωση στο Z900 θα μας βγάλει 293 χιλιόμετρα. Με ένα depósito. Στο 17 depósito, 17 λίτρα στο RS με 5 κατανάλωση ονομαστική, εμείς θα βάλουμε τη χειρότερη 6. Για 6 λοιπόν, στα 100, θα μας βγάλει 283 χιλιόμετρα. Έχασε η Βενετιά Βελόνι. 10 χιλιόμετρα λιγότερα. Έχασε η Βενετιά Βελόνι. 10 χιλιόμετρα. Αυτή τη στιγμή που είμαι συν 30 κιλά από το βάρος μου και έχω 5 χρόνια να γυμναστώ, λόγω μνήμης σας τρέχω άνετα. Non-stop 10 χιλιόμετρα. Κατηφής, έτσι, θα το κάνω, απροπόνητος, άνετα σας τα βγάζω. Αυτή τη στιγμή αρχίζω και τρέχω 10. Αυτή είναι η διαφορά. Τα 10 χιλιόμετρα εδώ, 10 χιλιόμετρα. Όποιοι τρέχουν, βαδίζουν, δεν ξέρω, όσοι καταλαβαίνουν από αριθμούς, μπορούν να καταλάβουν τη γελιότητα της διαφοράς στα 10 χιλιόμετρα. Και 4,9 το CB. Οκ. Έτσι ισχυρίζονται. Το CB το 6,5. Με 15,4, πολύ μικρότερο depósito, εμείς θα το βάλουμε στα 5,9 την κατανάλωση, 1 λίτρο πάνω και καλά το χειρότερο. 15,4 το ντεπόζιτάκι του, άρα με 5,9 κατανάλωση στα 100, θα μας βγάλει 261 το ντεπόζιτάκι του, έτσι, και το δικό μου με 20,8, το μεγαλύτερο, αλλά για να καταλάβετε τι γίνεται. Με 20,8 depósito, λίτρα χωρητικότητα, αλλά 8 κατανάλωση, παλιάς τεχνολογίας. Άρα, ένα tank capacity 20,8 liters, με 8 κατανάλωση, εγώ θα βγάλω
260 χιλιόμετρα. Όσα θα βγάλει και το CB δηλαδή. Γιατί έχω μεγαλύτερο ντεπόζιτο. Το VFR. Λοιπόν, στα 9.000 χιλιόμετρα που θέλουμε να κάνουμε το ταξιδάκι μας, έτσι, το Z900 με 293 κάλυψη ανά ντεπόζιτο, το Super Naked, θέλει 30,7 γεμίσματα, 31 δηλαδή. Εμείς θα το βάλουμε με 17 ντεπόζιτο, 2 επί 17, 34, επί 34, θέλει 1.044 ευρώ. Το Z900 θέλει 1.044 ευρώ για να φτάσει η Ιαπωνία, 9.000 χιλιόμετρα, κατανάλωση βενζίνη με τιμές Ελλάδος, έτσι, 2 λίτρα 2 ευρώ το λίτρο, για να πάει να κάνει εκεί tour, να κάνει ό,τι θέλει να κάνει, για να κάνει στη διαδρομή της Ichibuchi. Το Z900 με 10.000, το RS με 10 χιλιόμετρα λιγότερο, έτσι, στα 9.000 χιλιόμετρα λοιπόν, το ντεπόζιτό του που βγάζει 283 χιλιόμετρα, πόσα γεμίσματα θέλει? 31,80, 32 δηλαδή. Επί 34 πάλι που είναι τόσα θέλεις για να γεμίσεις εδώ στην Ελλάδα το ντεπόζιτό του. Έπεσε το budget του ταξιδιού έξω. Δεν θα πάμε η Ιαπωνία. Με το Z900 το RS δεν πας η Ιαπωνία. Θέλεις 1.081 ευρώ. Θέλεις 1.081 ευρώ, παιδιά. Ενώ με το Super Naked που έχει 100 ml, αυτή είναι η διαφορά, 200 ml διαφορά, θέλεις 1.044. 37 ευρώ διαφορά. Πάει, παιδιά. Έχει κανένας να μου δώσει 37 ευρώ γιατί τα έχω ανάγκη. Θα κάνω 9.000 χιλιόμετρα με το Z900 και δεν έχω 37 ευρώ. Μου τα δώσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πάμε. Η παράνοια συνεχίζεται. Η παράνοια της μέτρησης των καταναλώσεων συνεχίζεται. Το CB θέλει 261 χιλιόμετρα. Τόσο θα βάλω και το δικό μου, παιδιά, γιατί το δικό μου λέει 260. Έχουμε ίδια κατανάλωση εγώ και το CB. Μάλλον τα ντεπόζιτά μας βγάζουν ίδια απόσταση, γιατί εγώ έχω 20,8 με 8 λίτρα κατανάλωση, ενώ αυτό έχει 15,4 με τη χειρότερη του κατανάλωση στα 5,9. Έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για 2,61 ίσο 34,48, 34,5 πες 35. Εγώ δεν τα αλλάζω εδώ. Εδώ τις σημειώσεις μου κάνω τις στρογγυλοποιήσεις. Λοιπόν, 34,48 θέλει 15,4 επί 2, 30, 30,8. Με 30 ευρώ και 80 λεπτά γεμίζει το ντεπόζιτο του CB του X50R. Εγώ θα βάλω 31. Είπαμε, κάνουμε μια στρογγυλοποίηση. Τώρα, άμα σας πειράζει που κάνω τα 20 λεπτά, να σας τα δώσω. Άντε να το βάλω 30,8. Γιατί? Λοιπόν, περιμένετε. 9.000 για 2,61 που βγάζει το ντεπόζιτο του CB2X. Επί 30,8. Να είμαστε ακριβολόγοι. 1.062 ευρώ. Όπο, παιδιά. 1.062 ευρώ. 1.062 ευρώ. Και εγώ επειδή έχω 1.062 ευρώ. Και εγώ επειδή το ντεπόζιτό μου είναι πιο ακριβό, 9.000 χιλιόμετρα με 260 που βγάζει το δικό μου το ντεπόζιτο με 8 λίτρα κατανάλωση, για 2,60 ίσον 34,61. Θέλω 34 ντεπόζιτα και 61 και κάτι παραπάνω από μισό.
επί, πόσο είναι το ντεπόζιτό μου, 20,8 επί 2, 40, 41,6 επί 41,6 ίσο 1440. Γιατί έχω το μεγαλύτερο ντεπόζιτο από όλους. Άρα, για να κάνουμε το ταξίδι της CG Boots με το CB το 650R το E-Clutch θέλουμε 1062 ευρώ βενζίνες. 1081 με το Z900 το RS και 1044 με το Z900 το Super Naked. 900 με το CLE, 972 με το VODS, 1046 με το CF και 1045 με το CRF, δηλαδή με το 1000 MTX της CF Moto, 1046 και 1045 με το CRF 1100L της Honda. Τι βλέπουμε? Ότι είτε πάρουμε τα 900 είτε πάρουμε το 1000 και το 1100, οι τιμές είναι ίδιες. 1044 το Super Naked, 1045 το CRF. Το CF Moto 1046, 1081 το RS, 1062 το CB. Για άλλη μια φορά, αν εξαιρέσεις το χαμηλότερο που είναι το 900 ευρώ, το κλέτο 500 λογικό, και το υψηλότερο που είναι 1440 το δικό μου λογικό, γιατί καίει και παραπάνω, τα άλλα παιδιά, οι διαφορές είναι μηδαμινές. Και γιατί το λέμε αυτό και κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε, γιατί είμαστε σχεδόν 2 ώρες και 16 λεπτά στον αέρα. Γιατί το λέμε αυτό, 2 ώρες και 17 λεπτά και συγγνώμη αν σας κουράσαμε. Θα σας πω γιατί. Γιατί κατά περίεργη σύμπτωση το ταξίδι της CG Boots αναλογικά δια του 100 αντιστοιχεί στα χιλιόμετρα που έκανα στην προηγούμενη μου δουλειά. Έκανα περίπου 17,5 χιλιόμετρα πήγαινε και 17,5 χιλιόμετρα έλα. Ίσον 35 την ημέρα. Με 25 εργάσιμες, που δεν δουλεύαμε 25 εμείς, λέμε τώρα το νόμιμο. 25 εργάσιμες επί 35 χιλιόμετρα θα βάλουμε κόστος χρήσης μιας μηχανής μηνιαίας. Πηγενέλα στη δουλειά σου. Άλλοι έχουν λιγότερα χιλιόμετρα πηγενέλα, άλλοι έχουν περισσότερα, έτσι. Άμα έχεις λιγότερα προσθέτεις και μια δουλειά. Μια μέση λύση, παιδιά. Τι πιστεύετε, 35 χιλιόμετρα την ημέρα δεν είναι καλά για μια μηχανή? Για πηγενέλα στη δουλειά, άλλοι πάνε και με τα πόδια τους, οι τυχεροί. Λοιπόν, ίσον 875 χιλιόμετρα. Βάλω και τίποτα, πάω για καφέ μετά το σχόλασμα για κανένα ποτό και γυρνάω, το κάνω στρογγυλά 900, γιατί μπορώ. Είναι φυσιολογικό μια μέση χρήση για τη δουλειά σου 900 χιλιόμετρα το μήνα? Είναι. Πόσα χιλιόμετρα θέλουμε από εδώ η Ιαπωνία? 9.000. 9.000 για 100 πόσο κάνει, ματάκια μου? 90. Τέλεια. 9.000 δια 10. 900. Άρα αυτές οι τιμές που βρήκα για αυτό το ταξίδι, άμα τις διαιρέσω δια του 10, θα μου βγουν τα χιλιόμετρα που χαλάμε περίπου για μια δουλειά 35 χιλιόμετρων κάθε μέρα πήγαινε-έλα από τη βάση μας στη δουλειά μας για κόστος χρήσης βενζίνης. Έτσι, για να κάνουμε μια... Λοιπόν, 900 χιλιόμετρα. Ήδη ξέρουμε πόσα βγάζει το κάθε ντεπόζιτο, έτσι, και τα έχουμε σημειώσει. Σωστά? Σωστά. Το CRF βγάζει 427. $2,10 χιλιόμετρα.
επί 49,6. Κι όμως 104,54. Ενώ εδώ στα 9.000 χιλιόμετρα μας βγήκε 1.045 ευρώ. Άρα, παιδιά, ο δαίμον του ίντερνετ κατά τύχη μας βοήθησε. Είτε κάνεις ένα ταξίδι 9 χιλιόμετρων από εδώ στην Ιαπωνία, είτε σαν μέσω σύγκριση στην προηγούμενη μου δουλειά, έτσι, που έκανα 2,5-2 χιλιόμετρα να βγω εθνική, μετά από εθνική πήγαινα Αττική Οδό και μετά από Αττική Οδό να βγω σε μεγάλο λεωφοριόδρομο πάνω στο δαχτυλίδι της Κηφισίας και να τραβήξω μια ευθεία να πάω στη δουλειά μου, άλλα 2 χιλιόμετρα, άρα 2 και 2, 4 από 17,5 που ήταν το πήγαινε, τι έχουμε, 13, άρα είχα 13 χιλιόμετρα, 6,5 χιλιόμετρα εθνική και 6,5 χιλιόμετρα Αττική Οδό. Αυτή τη μεικτή διαδρομή για να πας στη δουλειά σου, την κάνεις και με τον Θεό τον ίδιο, την κάνεις και με 300, την κάνεις και με 125, την κάνεις και με 900 που έχουμε εδώ, την κάνεις και με 6,5, την κάνεις και με 800 που έχω εγώ, την κάνεις και με 1.100, την κάνεις και με 1.000, την κάνεις και με 800. Γιατί πέρα από τα στενά και τις διαδρομές, έτσι, που είναι 2 χιλιόμετρα και 2, έχεις άλλα 13 που είναι Εθνική Οδό και Αττική Οδό. Πιστεύω όσοι δεν δουλεύουν στο σπίτι τους, πάρα πολλοί από εμάς έχουν τέτοιες διαδρομές. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλων των ειδών τα κυβικά σε μια τέτοια μεικτή διαδρομή. Σύμφωνα λοιπόν με τα δεδομένα αυτά, για 900 χιλιόμετρα το μήνα σε μεικτή χρήση στην Αθήνα, το CRF το 1100L με 24,8 λίτρα ντεπόζιτο και με ανεβασμένο 1 λίτρο την κατανάλωση από 4,9 5,9 θα θέλει, γιατί είναι μεικτή διαδρομή, έτσι. Άσε τι ισχυρίζονται αυτοί. Εμείς είπαμε θα ανεβάζουμε 1 λίτρο. 104,5. 104,6 το CF Moto, καμία διαφορά στα 1000 κυβικά. 97,2, άρα 5, πόσο, 97 με 105 ευρώ, πόσα είναι, 8 ευρώ. 8 ευρώ διαφορά στο Watch. Πάει, καταστραφήκαμε, δεν θα πάρουμε 2 σουβλάκια. Εντάξει, στο κλέ 500 είναι 90 ευρώ, είναι 15 ευρώ η διαφορά. Δεν θα πάρουμε 4 σουβλάκια. Δεν θα πάμε, πώς λέγεται ο άλλος, στο φλούτσου να φάμε ένα σάντουιτς. Δεν θα πάρουμε 2 Big Mac μενού. Δεν θα πιούμε 2 ποτά. Δεν θα πάρουμε 5 καφέδες. Δεν θα φάμε τσίχλες για 4 μήνες. Η ξεφτύλα του να μετράς τις καταναλώσεις. Πάμε στα naked. Σε 900 χιλιόμετρα μεικτής χρήσης λοιπόν με 2 ευρώ η βενζίνη το λίτρο στην Αθήνα, το Z900 είναι στα 104,4, το Z900RS είναι στα 108,1, 4 ευρώ διαφορά, το CB είναι στα 106, 2 ευρώ διαφορά και το δικό μου βέβαια το πιο ακριβό είναι στα 144 ευρώ. Αλλά τα γούστα σε αυτή τη ζωή πληρώνονται. Και εμένα το γούστο μου για να κάνω 900 χιλιόμετρα χρήση μεικτή το μήνα μου κοστίζει παραπάνω από εσάς σε μια 25 ετίας μηχανή 34 ευρώ. Κρεμάστε με στο Σύνταγμα. Κρεμάστε με στο Σύνταγμα. Και εσείς όλοι οι υπόλοιποι, οι ειδικοί τύπου, οι συνάδελφοι που δεν ξέρω γιατί το κάνετε στο YouTube, όλοι εμείς οι υπόλοιποι ερασιτέχνες, οι viewers, οι reviewers και δεν ξέρω εγώ τι,
Έχετε πέσει στη λούμπα και κάθεστε και μου μιλάτε για διαφορές για 3, 8, 10, 20 και 70 ευρώ. Σε όποιον λείπουν τα 7 ευρώ, να έρθουν να τα δώσω κατευθείαν. Σε όποιον λείπουν τα 70 ευρώ διαφορά, που είναι δεκαπλάσια για να πάει στην Ιαπωνία, θα πάω από, πώς τον λένε, στον άκουσέ με και θα κάτσω στο φανάρι του να πουλήσω 4 καρπούζια, να σας τα δώσω. Εδώ κλείνει το σημερινό live. Όποιος ξαναμιλήσει για καταναλώσεις και ασχοληθεί, είναι φεδρά πορτοκαλέα. Να το πω έτσι, είναι εντάξει. Μιλάμε, όπως έλεγε μια ωραιότατη φίλη συνάδελφός μου, σντουμπ. Με σντουμπ δεν μιλάω. Να ευχαριστήσουμε τον αξιότιμο κύριο Παναγιώτη Ξουχέλη στη Μότο Ξουχέλης. Τον αξιότιμο κύριο Σωτήρη και Χρήστο Μπρατάκο από τη Μότο Μπρατάκος Drag Factory. Τον αξιότιμο κύριο που δεν ξέρουμε το επώνυμό του, Χάρη, και τον κύριο αχ παιδιά, κόλλησα. Για τις τιμές του στα λάστιχα, τον ψυχογειό, τον κύριο ψυχογειό στα λάστιχα. Συγγνώμη, ο Χάρης στα λάστιχα στον κύριο ψυχογειό. Να ευχαριστήσουμε τον Πάρη, στον κύριο Κινοσάτη και τον Κινοσάτη που μας είπε τις τιμές για τα σέρβις, για τα δωρεάν. Αγάπη μου, τώρα τελειώνω το live, παραπονιέται η γάτα. Για τα σέρβις που κάνει στον Κινοσάτη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το σέρβις τμήμα του κύριου παιδιά, έχω κολλήσει, Αραούζου στη Λεωφόρο Αθηνών, που μου είπε πόσο κάνει το σέρβις. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Κινοσάτη που μας είπε τα λίτρα και τα κόστη των σέρβις για τα Z900. Και εδώ λοιπόν κλείνει το live. Φτάσαμε αισίως στις 2,5 ώρες. Ελπίζω να έχουν πάει όλα καλά και να με ακούτε. Να μην μιλάω τσάμπα. Από ό,τι βλέπω δεν μιλάω τσάμπα. Τα καταφέραμε. Άρα, να πούμε κάτι τελευταίο. Μεσαία, το κλέτο 500, το δικό μου, το CB το 650. VS, τα Z900, το 800 το Watch, το CF Moto το 1000, το CRF το 1100L το Adventure. Δεν έχουν καμία διαφορά το κόστος χρήσης, είτε σε λάστιχα, είτε σε σέρβις, είτε στις καταναλώσεις σε μεικτή μέση χρήση 900 χιλιόμετρων το μήνα. Εδώ εγώ, όποιος θέλει θα έρθει να του δείξω που δούλευα, που μένω, πώς είναι η απόσταση. Ψέματα δεν λέμε, με ξέρουν πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή μπορεί να με βλέπουν και από την πρώην μου δουλειά. Δεν ψευδόμεστα, δεν χορηγούμεθα. Είμαστε καθαροί σαν το νερό που πίνετε. Δεν εκμεταλλευόμεθα κανένας χόμπι, κανένας τρέλα, σας τα δίνουμε όλα δωρεάν. Είτε για κατανάλωση που δεν έχει καμία σχέση ανάμεσα σε όλα αυτά τα μοντέλα. Αν κάνεις 9.000 χιλιόμετρα όπως η Ichi Boots και θες να πας στην Ιαπωνία με τη χειρότερη κατανάλωση τη δικιά μου στα 8 λίτρα που πάει στα 1.440 ευρώ, αλλά άμα το κάνεις αυτό έχεις γούστα, με την μεγαλύτερη κατανάλωση να είναι στα 1.045 ευρώ και να είναι σχεδόν ίδια με το CF Moto το 1000 το MTX, το CRF το 1100L και τα δύο τα Z900 και να έχουν μόνο 20 με 30 ευρώ διαφορά. Γελιότητες. Πάρτε αυτό που σας γουστάρει. Μη σας ενδιαφέρει ο κυβισμός. Το κόστος κτήσης διαφέρει. Και είπαμε, ό,τι πληρώνεις, παίρνεις. Δείτε το τάγκ του CRF του 1100L και δείτε και του CLE 500. Δείτε το τάγκ
το δικό μου και δείτε του CB του X50R. Τι είπατε? Ναι. Ξέχασα να σας πω κάτι. Πρέπει να από αυτά στη σύγκριση, για ψάχτε να δείτε ποιο έχει αλουμινένιο frame. Μιας και μιλάμε για κόστος κατασκευής και για ποιότητα υλικών. Ποια είναι ατσάλινα και ποια είναι αλουμινένια. Ποια έχουν ψαλίδια πίσω, αλουμινένια και πλαίσιο αλουμινένιο και ποια έχουν σιδερένια. Ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Το δικό μου πάντως έχει μπρος πίσω αλουμινένιο. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Και δεν τα κατηγορώ. Θέλω να σας πω ότι όλα είναι σχετικά. Έτσι. Άρα, στην άκρη το δικό μου, οι καταναλώσεις σε όλα τα υπόλοιπα είναι ίδια. Μόνο το κόστος κτήσης διαφέρει και αυτό ελάχιστα. Γιατί το CB το X50 έχει 10.000, 9.950 και το άλλο έχει 11.000. Το Z το 900 το απλό. Οι ίδιες διαστάσεις λάστιχα φοράνε. Είτε GT πάρεις, είτε το Sport το Ρώσο το 4, το ένα έχει 395, το άλλο έχει 390. Τα σέρβις είναι ακριβώς ίδια. Βγαίνει 135-140 στη Kawasaki, στο CB βγαίνει 70-80, όχι ναι, χωρίς τα εργατικά. Άρα είναι 40 ευρώ η διαφορά μου. Τίποτα. Είναι γελοιότητες. Είναι καθαρά τι θέλετε εσείς να πάρετε. Οπότε, τι κάνουμε? Παίρνουμε αυτό που μας κάνει στο μάτι, αυτό που μας κάνει να χαμογελάμε, το fun factor, έτσι, ανεξαρτήτως κυβικών, δεν υπάρχει καμία λούμπα να πέσετε, μη σας δουλεύουν ψιλογαζί, κόστος χρήσης ακριβώς το ίδιο. Κατανάλωση είναι γελοιότητες. Μην ξανασχοληθείτε με κατανάλωση. Σας το απέδειξα. Till next time. Ubande frater and soror throughout the globe. Ubande, thank you again for seeing us. We will edit this video. We will add English subtitles and Spanish subtitles. Tomorrow, maybe I will do in English how I learned to drive and what accidents I had. In English, not in Greek. So, thank you again. Umbande, παλικάρια. Umbande.